Acha, meanwhile, I'm sharing my screen. Just let me know whether it's visible or not. Visible. Yes, sir, Okay, visible. fine. Okay. Okay, it's 7:15. Let's start. I think we have a good number of participation with us. 134 plus counting. 136. Okay. So, Assalamu alaikum. I already introduced myself briefly. My name actually, I'm Ibrahim Khan. You may not be actually familiar with me because this is my first class in ICB. Also, you are very young. So, so today we are here for actually the accounting course, which we will be discussing throughout this semester. So the expected exam date is on September, right? This is June to August session. So we are expecting examinations in September for which we are preparing ourselves. So I will be instructing the accounting course along with Mr. Gauss Samdhani Bhai. I'm aware that he has already taken the first class. So you have covered chapter one, right? Yes. Almost, sir. Almost. So it's not entirely completed. So there are some parts left yet. Is it? Yes, sir. Some of the Okay, fine, fine. So before I introduce myself, let us see the syllabus split, how we are going to proceed through this course. So Gauss Samdhani Bhai actually has taken the allocation of chapter 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, and 15. There are altogether 8 chapters that he will be instructing you with. And I have actually taken the rest 7 chapters, starting from chapter 3, then 4, 5, 8, 11, 12, and 14. So there are 7 chapters that we will be trying to cover. Uh, Definitely, we have to cover everything, and we also have to go beyond. After covering all these chapters, I'm expecting to arrange some quizzes or exams with you. So that means actually we have to take at least 7 classes, even if we go 1 chapter per class. Okay, so this is the allocation. Now, let me briefly introduce myself. Currently, I'm working at Nestle Bangladesh PLC as a financial accounting specialist and internal control lead. So it's been more than 2.5 years that I'm working here. Before that, actually, I was working with KPMG Bangladesh. I worked there around 4 years, and I qualified my chartered accountancy back in 2022, mid of 2022. So it's around 3 years post qualification experience that I have currently, and I qualified within the CC period with KPMG. And my interaction with ICAB was that previously I was the trainer and selector for the SAFA quiz and allocation contest. So fortunately, that team went on to become the champion in 2022. So prior to this, actually, I completed my MBA and BBA from Dhaka University with major in accounting and information systems. I had good academic results there. And I am also interested in writing, and I have some publications in both local and international journals. And also, I like to take participation in various conferences, presentation. For example, I was a conference presenter during the fourth international conference on business and economics that took place in Dhaka University. I completed my HEC from Notre Dame College back in 2013. So if we look at my personal life, I'm a proud father in my personal life. I also like writing, as I told you.
I love playing cricket, and I'm a novice bird keeper. Uh, so that's all about me. So this is not something I'll go explain every day. This is just for my introduction, so that you get to know who you are actually working with. So before I begin, actually, there are certain expectations that we need to set. Definitely, you have expectations from your end, from me, and I also have some expectations from you. So there are certain class etiquette that we need to follow. Since this is a online class, we need to follow certain rules. So I will request everyone to follow these rules very strictly. So the first one is the language. So English shall be our preferred mode of communication. However, please do not feel shy to ask any questions or anything in Bengali if you feel good. But for the sake of our own development, you can say I'm also not very good in English, but we have to try to speak in English because most of the time this is the shyness that bars us from going to use English. But since we are in a professional journey, we have to be proficient in using English. So my expectation is that we will try learning English throughout this course, even though this is not our primary objective. We shall try to communicate in English as much as possible, but no issue. Bangla is also our acceptable mode of communication. Secondly, we have to be punctual. For example, today we wasted almost 15 minutes. So what happens is whenever there is a large group of people we work with, there are some people who are very punctual. For example, many of us joined at the right time, 7 p.m., but we had to wait for 15 minutes. So for these 15 minutes, we could not do anything because we were waiting for others. What happens actually, we are penalizing those of us who are actually being late. We are penalizing those who are actually punctual. Please don't do that. I will also try to be punctual. I will join at sharp 7 or whatever time the class is. And I expect the same from you. Of course, we can discuss about prayer breaks and other the snack breaks, so that we can do. But please try to be punctual. Third, you have to keep your microphone muted all the time, except for when you are asking any question or you want to participate in the discussion. And finally, I would request you to use the video whenever possible because it would be a much more interactive class if we were in a physical setup. Since unfortunately we are not in a physical setup, to make it more interactive, let us open our video. Please do not multitask when you are attending the class. And also it has to be a two-way communication. I will communicate with you. Similarly, I expect you to respond when I'm asking any question because it will only be fruitful whenever we both are communicating with each other. This should not be a one-way communication. And definitely you have to ask questions. This is the actually difference between you and a basic student of any undergrad program. So look, sometimes questions may look like very easy, even when you think this is not a very difficult question. I know it. Ask a question. For example, let me give you an example how you are different from normal university students. If I ask uh, a university student what is the journal entry for, let's say, uh, purchase of a building, he or she may instantly answer that property, plant, equipment, debit, bank credit, or billing debit, bank credit. But this is where you have to set yourself apart. Since you are a professional student, you have to ask questions. This is where you will add value. For example, you will not answer immediately. You will ask, what is the line of business? For example, if the line of business is, let's say, real estate, if the company is in the real estate business, then the same transaction will be recorded differently, right? In that case, it will be inventory debit or purchase debit, bank credit. So the answer actually depends on the circumstances, and you have to know the circumstances by asking questions. So I always encourage you to ask questions because the quality of questions that you ask will determine actually how fit you are for.
a professional discussion, which we all look forward to hear. And finally, you have to participate in the quizzes. I took a lot of time myself, invested my time into preparing some quizzes for you. I'm very confident that you will like it and you will participate in the questions and the quizzes. So these are the etiquettes that you will follow. I firmly expect that you will all follow this. And now, what is the expectation that you have from me? Can anyone uh, tell me briefly? What is your expectation by attending this class? What do you want from me? Anyone? Look, I just told it to be an interactive class. You have to participate. কেউ বলবেন আপনাদের এইখানে মানে প্রত্যাশা কি আজকের ক্লাস থেকে, অথবা আমাদের সাথে যে এই ক্লাসগুলোই হবে, এই অ্যাকাউন্টিং কোর্স থেকে আপনাদের কি প্রত্যাশা, কি চাওয়া পাওয়া? স্যার আপনি যে ক্লাস বা যে চ্যাপ্টার গুলো আমাদের আমাদের সাথে থাকবেন, যে চ্যাপ্টার গুলোতে আচ্ছা, আপনার থেকে বেস্ট আউটপুটটা আমরা নিজেদের ভিতর নেওয়ার চেষ্টা করি। ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান এলস? আর কেউ কিছু বলবেন? স্যার আমি একটু বলতাম। বলেন প্লিজ। স্যার আপনি আমাদের যে চ্যাপ্টার গুলো পড়াবেন সাথে সাথে যদি আমাদের একটু কোশ্চেন বেসড একটু যদি ইয়ে করে দেন, রিলেট করে দেন, তাহলে মনে হয় আমাদের একটু সুবিধা হয়। আমরা তো নিউ কামার, যে রাইট। আমাদের অনেক কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় এখন। এটা যদি আপনি একটু ইয়ে করে দেন, আপনি তো অনেক ট্যালেন্টেড পারসন, লিজেন্ডারি, এই জন্য আর কি আপনি যদি আমাদের একটু এইটা যেগুলো কোশ্চেন বেসডে কেমন আসতে পারে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এগুলো একটু যদি বলে দিতেন আমাদের উপকৃত হতাম আমরা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নোটেড। আর কেউ কিছু বলবেন? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। দুইজন পার্টিসিপেট করছেন, খুব সুন্দর করে বলছেন। অ্যাকচুয়ালি আপনারা যেটা বলছেন ইজ ভেরি শর্ট টার্ম আউটকাম দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর। ডেফিনেটলি আমরা এই কোর্সটাতে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে, আমরা একটু আগে যে অ্যালোকেশনগুলো দেখলাম চ্যাপ্টারের, তো আমার পার্ট থেকে যে 7টা চ্যাপ্টার আছে, মাই অবজেক্টিভ ইজ টু মেক শিওর দ্যাট এইখান থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে ইউ উইল নট মিস এ থিং। আপনার কোনো নাম্বার যাতে আপনার মিস না হয়, হ্যাঁ, ইউ আর গোয়িং টু আনসার ইট পারফেক্টলি। এটা হচ্ছে মাই ফার্স্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট গোল, লার্নিং গোল। হাউএভার, আমাদের লং টার্ম এক্সপেকটেশন ফ্রম দিস ক্লাস অ্যান্ড এভরি ক্লাস অ্যান্ড এনি কাইন্ড অফ ইন্টারাকশন ইজ দ্যাট যে ইউ আর হেয়ার to become a chartered accountant, right? So it's the long-term goal that you have in your mind. তো আপনাদের লং টার্ম এক্সপেকটেশন হচ্ছে লার্নিং, এবং সেই লার্নিংটা যাতে ম্যাটেরিয়ালাইজ হয় বা রিয়েলাইজ করতে পারেন থ্রু বিকামিং এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। সো ফর দ্যাট, এটা হচ্ছে আই আই হোপ দ্যাট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন ফ্রম মি, যাতে আমি এখান থেকে আপনাদের এই লার্নিং জার্নিতে যতটুকু আমার ক্যাপাবিলিটি আছে, ইটস নট এ ম্যাটার অফ ট্যালেন্ট, আমি একটু পরে সেটাই আসতেছি, ইটস ম্যাটার অফ আই থিঙ্ক মোর অফ কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড কমিটমেন্ট, যেটা আমি সাইডে লিখে রাখছি অলরেডি, আর সেটা আসতেছি এর আগে। তো আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আপনাদের এক্সপেকটেশন, যে শর্ট টার্ম ডেফিনেটলি এই কোর্সটাতে আমার যতটুকু হেল্প করার কথা বা অ্যাবিলিটি, সেতটুকু ডেফিনেটলি আমি করব। অলসো আপনার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি জার্নিটা যাতে স্মুথ হয় এবং আপনি যেহেতু আপনার আলটিমেট গোলটা রিয়েলাইজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার হেল্প করা হচ্ছে আমার আলটিমেট গোল। এবার আসি আমার এক্সপেকটেশন কি আপনাদের কাছ থেকে। আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে টু থিংস, ভেরি সিম্পল। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ক্লাস এটিকেট গুলো মেনটেন করবেন। সেকেন্ডলি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন সিসি। দিস ইজ নট কোর্স কমপ্লিশন অনলি, ডেফিনেটলি কোর্স কমপ্লিশন ইজ ইউনিক থিং ইন সিএ জার্নি, এটা তো থাকবে। এর বাইরে হচ্ছে আপনার কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে এন্ড কমিটমেন্ট থাকতে হবে। কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে রেগুলারিটি, ডিসিপ্লিন থাকতে হবে আপনার। ইটস নট লাইক দ্যাট যে আপনি আজকে একটা ক্লাস করলেন অ্যাটেন্ড, আপনি আবার 5 দিন পরে বা একটা ক্লাস স্কিপ করে আবার করবেন না। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস এভরি ডে, ইউ হ্যাভ টু সিট ফর স্টাডিং এভরি ডে, এবং ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর ডিসিপ্লিন, ইউ হ্যাভ টু ড্রাইভ ইউর ওন গোল, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ডলি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি কমিটেড। ইফ ইউ ডু নট বিলিভ ইউর সেলফ, অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, ভেরি আনফর্চুনেট, যে আমাদের অনেকেই আমরা মনে করি যে আমরা কোর্স কমপ্লিশন করব,
এর মধ্যে হয়তো বা আমরা পিএল পর্যন্ত কমপ্লিট করবো, সিসি মানে সিএ হওয়াটা পরে দেখা যাবে। ইটস আ ভেরি ব্যাড থিং। হ্যাঁ, ইউ অল হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ ফার্মলি যে আমরা এখানে সিএ হতে আসছি এবং আমি কোর্স কমপ্লিশন পিরিয়ডের মধ্যেই সিএ হব। এটার জন্য আপনার গোল সেট করবেন এবং ওটা হচ্ছে ওটার প্রতি আপনি অনেস্ট থাকবেন, কনফিডেন্ট থাকবেন, কমিটেড থাকবেন। তাহলে আমার এই দুইটাই এক্সপেকটেশন। ইউ হ্যাভ টু বি committed to your studies, you have to maintain consistency, and definitely a very small thing, a small ask is class etiquette. Okay, so that being said, let us focus on studies. হ্যাঁ, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন, আদারওয়াইজ আমরা we shall directly jump into chapter 3. That is the first chapter in my allocation. This is recording financial transactions. কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি আমরা স্টার্ট করব? তাহলে স্টার্ট করি। রাইট, আমরা অলরেডি হচ্ছে হাফ অ্যান আওয়ার বিহাইন্ড। ওকে, সো এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের লার্নিং আউটকাম গুলো কি কি? এক নম্বরে হচ্ছে আমরা উইল ডিসকাস যে হোয়াট ইজ কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, then we'll look into source documents and how they are actually recorded in financial transactions. We'll also look at bank transaction, petty cash book, and payroll system. Okay, so first, computerized accounting system. So before we understand what is computerized accounting system or accounting system, let us understand what is system. System মানে কি? ওকে, আমি বলি সিস্টেম মানে হচ্ছে কালেকশন অফ সার্টেন ইন্টারকানেক্টেড স্টেপস হুইচ অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সলেটস ইনটু আউটকাম আর গোল। সিস্টেম হচ্ছে এরকম, ইউজুয়ালি যত সিস্টেমই আপনি বলেন না কেন বা দেখি না কেন, সেখানে তিনটা ভেরি বেসিক কম্পোনেন্ট থাকবে। নাম্বার ওয়ান ইজ ইনপুটস, নাম্বার টু প্রসেসেস, and third one is the most important one, that is the goal we have developed the system for. This is the outputs. So any system has three components, ki input, processes, and output. Input ta ki, for example, if we think about a manufacturing organization or business, if we look at the manufacturing system, there will be certain equipment and machinery that will take in the raw materials. For example, আপনি ধরেন আমি কিসের এক্সাম, আমি ধরেন যেই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি এখানে একটা এক্সাম্পল দিলাম, একটা ডেইরি প্রোডাক্ট, ধরেন আপনার পাউডার মিল্ক। এটার জন্য আপনার ইনপুট লাগবে। ইনপুট গুলো হচ্ছে কি কি? আপনার হচ্ছে ধরেন এই যে র মিল্ক, এটা আপনার একটা ইনপুট হতে পারে, আপনার হচ্ছে প্রিজারভেটিভস, সুগার, দিজ আর অল ইউর ইনপুটস। এই ইনপুটস গুলাকে কালেক্ট করে দেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারগো এ সার্টেন প্রসেসিং। প্রসেসিং দ্বারা কি হয়? প্রসেসিং দ্বারা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে এইচএসসি তে থাকতে অনেক সময় শিখেছি যে বিজনেস কিছু ভ্যালু ক্রিয়েশন করে, স্থানগত উপযোগ, কালগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ, এগুলা ক্রিয়েট করে, ইউটিলিটিস। তো প্রসেস হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য utility or the usefulness of the inputs, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দেন হচ্ছে আফটার চেঞ্জিং দিস inputs you will get to your final goal, যেটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট, লেটস সে edible powder milk. If we use this example in accounting system, then accounting system is also the same thing. Accounting system হচ্ছে a collection of interconnected steps, একটার পরে একটা হবে, সিকুয়েন্সিয়ালি হবে, যেগুলো আলটিমেটলি হেল্প আস টু রেকর্ড, প্রসেস অ্যান্ড স্টোর ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন, ঠিক আছে? So if we look or use the same example for accounting information system or accounting system, we can see that inputs are source documents, right? আপনারা যেহেতু already most of you are in the 6th month of your articleship journey, so আপনারা অলরেডি দেখেছেন যে আমাদের অনেক ডকুমেন্ট থাকে সিএ ফার্ম গুলাতে, হ্যাঁ, সোর্স ডকুমেন্ট থাকে, অথবা আমরা অডিট করতে গেলে ট্যাক্সের কাজ যেটা যেখানে কাজ করতেছেন দেখছেন যে আমাদের অনেক ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয়। এই ডকুমেন্টের গুলো সবগুলাই কি আমাদের সোর্স ডকুমেন্ট? নট নেসেসারি। সোর্স ডকুমেন্ট আমরা ওইটাকেই বলবো যেই ডকুমেন্ট থেকে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং প্রসেসটাতে ইনপুট আসা শুরু হয়। হ্যাঁ, আমরা একটু আচ্ছা পরে ভাই বের ডিটেইল হবেন? আরেকটু দেখব। না, চলো। হ্যাঁ, চলো যান। আচ্ছা, আহ তাহলে কালকে সকালে কাইন্ডলি ব্যাপারটা। মিউট ইউরসেলফ। হ্যাঁ, ওকে। তো আমরা দেখছিলাম কি যে অ্যাকাউন্টিং প্রসেসে আপনারা অনেক এভরিডে লাইফে আপনারা ফার্মে কাজ করতে গেলে বা রিয়েল লাইফে কাজ করতে গেলে দেখবেন there are a lot of documents you deal with, but not everything of them is inputs or source documents. আমরা
এর মধ্যে থেকে খুব সামান্য ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করবো যেগুলো আলটিমেটলি আমাদেরকে হেল্প করবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর জন্য, যেটা আমাদের আউটপুট। তাহলে আমাদের আউটপুট হচ্ছে আলটিমেটলি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অথবা ট্রায়াল ব্যালেন্স অথবা ইন্টারনাল রিপোর্ট, যেমন হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স রিপোর্ট, পেরোল রিপোর্ট, আদার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট গুলা। সেটা হতে পারে আবার এডিশনালি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। দিজ আওয়ার গোলস, এগুলো হচ্ছে আমাদের গোলস। এগুলোর জন্য আমাদের দরকার সোর্স ডকুমেন্ট। মাঝখানে আমাদের সোর্স ডকুমেন্ট গুলাকে প্রসেস করতে হবে। ইফ উই ডিরেক্টলি ওয়ার্ক উইথ লট অফ ডেটা, that will actually not be helpful for our decision making. সো আপনারা যেহেতু চ্যাপ্টার 1 অলরেডি পড়েছেন, তো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর আলটিমেটলি অবজেক্টিভটা কি? টু হেল্প ইউজার টেক ইনফর্মড ডিসিশন। ডিসিশনের জন্য আপনার সামারাইজড ভার্সন লাগবে অফ র ডেটা ইনপুট। এই জন্যই মাঝখানে প্রসেসিং এর দরকার আছে। প্রসেসিং হচ্ছে কি? জার্নালস, লেজার্স, ক্যালকুলেশন এবং রেকর্ড কিপিং। দিস আর সাম এক্সাম্পলস অফ প্রসেসিং। সো লেট আস লুক এট how examples of accounting software packages. আচ্ছা, accounting system কি বললাম আমরা? accounting system can be of two types. Number one is manual, or it can be computerized. So manual example of accounting system is almost close to zero, at least in the domain of company accounts it's zero. You can assume that. তাহলে ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কোথায় থাকে? যেমন মুদি দোকানে, বাজারে, এখানে দেখবেন আপনার টালি খাতা থাকে। ওইখানে তারা এভরিডেতে কত টাকা মাল কিনতেছে, কত টাকা বিক্রি করতেছে, কাকে কয় টাকা বেতন দিচ্ছে, কি তারা চাঁদা দিচ্ছে, এগুলো সবকিছু রেকর্ড করে। সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল accounting system. We are not bothered about it, but we are not concerned. Our primary focus should be computerized accounting systems. This is what you will actually experience in during your CC এবং আপনার পড়াশোনাতেও এটাই কাজে লাগবে। Okay, so what are some examples of computer software packages? Okay, computer based software packages এগুলোকে আমরা বলি ERP, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্রোগ্রাম অর প্ল্যানিং অথবা প্যাকেজ, ERP। সো এগুলো হচ্ছে দুই রকমের হতে পারে। কি কি? একটা হতে পারে অফ দ্য শেলফ। অফ দ্য শেলফ মানে হচ্ছে আপনি শেলফে গিয়ে নিয়ে নিলেন, মানে হচ্ছে রেডিমেড। এনিথিং দ্যাট ইজ নট কাস্টমাইজড ফর ইউ, সেটা হচ্ছে অফ দ্য শেলফ, হ্যাঁ, সফটওয়্যার। আরেকটা হতে পারে বেসপোক। বেসপোক মানে হচ্ছে কাস্টমাইজড, যেটা হচ্ছে স্পেশালি ডিজাইন টু মিট ইউর ডিমান্ডস। হ্যাঁ, তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি আমরা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের এক্সাম্পল কি কি হতে পারে। নাম্বার ওয়ান ইজ এসএপি। এসএপি হচ্ছে আপনার ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অর্গানাইজেশন। এটা হচ্ছে আপনার ফরচুন 500 এর মধ্যে লিস্টেড কোম্পানি, জার্মান কোম্পানি। ওরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লিডিং ইআরপি মেকার্স। হ্যাঁ, আর এসএপি S4 হানা হচ্ছে ওদের লেটেস্ট ভার্সন, আর অনেকগুলো ভার্সন আছে। এর বাইরে আছে ওরাকল। তো এসএপি, ওরাকল, দিস ক্যান বি available both in off-the-shelf version, I mean standard version, or customized to the need of the organization. Apart from that, you have Tally, Xero, and QuickBooks. কেউ কি বলতে পারবেন এইখানে কোনটা আসলে অফ দ্য শেলফ আর কোনটা হচ্ছে বেসপোক? এনিওয়ান? এই এক্সাম্পল গুলোর মধ্যে কাস্টমাইজড কোনগুলা আর কোনগুলো হচ্ছে আপনার রেডিমেড? স্যার এসিপি আর হচ্ছে ওরাকল কাস্টমাইজ, আর টালি প্রাইম জেরক্স এগুলো হচ্ছে কুইকবুক, এগুলো হচ্ছে গিয়া কাস্টমাইজ না আর কি, এটা একদম অফ দা সেলফ সফটওয়্যার যেটা। থ্যাংক ইউ। পার্শিয়ালি ট্রু। Tally Prime, Xero, QuickBooks, these are standard software. However, SAP, Oracle, these are available in both versions. You can take the standard one, you can also make the customization. Usually company গুলা customization এ যায়। Thank you, good answer. Okay, so আমরা দেখলাম accounting packages কি। Then let's understand what is cloud computing and cloud accounting. হ্যাঁ, আচ্ছা, ক্লাউড কম্পিউটিং এন্ড ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট। রিসেন্ট বলতে হচ্ছে লাস্ট 10-15 ইয়ার্সে ধরেন এগুলো হয়েছে। বিফোর দ্যাট ইট ওয়াজ নট ভেরি পপুলার। সো ক্লাউড কম্পিউটিং মানে হচ্ছে যে এখানে আপনার ডেটাগুলো হার্ডওয়্যারের মধ্যে স্টোর না হয়ে রিমোটলি স্টোরেজ থাকে। ফর এক্সাম্পল, আমরা অনেকেই এখন কি ইউজ করি? আপনারা ওয়ান ড্রাইভ ইউজ করেন না ফর ডেটা রেকর্ড, ডেটা মেনটেনেন্স, পার্সোনাল ডেটা ধরেন, গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ।
এগুলা করলে কি হয়, আপনার ফোনের ধরেন স্টোরেজ হচ্ছে ইউজ করতে হয় না, মানে হার্ডওয়্যারের সাথে যে স্টোরেজটা আছে ওইটা ইউজ না করে আপনি রিমোটলি কোনো ক্লাউডে অথবা কোনো সার্ভারে কোনো ডেটা যদি রাখেন, তাহলে সেটা হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। তাহলে কি হইলো, এটাতে আপনার কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে। লেটস ডিসকাস দ্য বেনিফিটস ফার্স্ট। নাম্বার ওয়ান ইজ অ্যাক্সেসিবিলিটি। আপনার যদি ধরেন ফোনের মধ্যে ডেটা আছে, আপনার এনআইডি ইনফরমেশন বা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস, আপনার ফোনটা বাসায় রেখে গেছেন আজকে, ক্যান ইউ অ্যাক্সেস দ্যাট? আপনি অফিস থেকে নো ওটার স্যার। অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না, রাইট? কিন্তু ধরেন আপনি ওটা গুগল ড্রাইভে রাখছিলেন অথবা হচ্ছে ওয়ান ড্রাইভে রাখছিলেন, ইউ নো ইউর পাসওয়ার্ড এন্ড আইডি, সো দ্যাট ইজ নো লঙ্গার এ ডিভাইস স্পেসিফিক ইনফরমেশন, রাইট? দ্যাট ইজ বিং স্টোরড ইন দ্য ক্লাউড। তাহলে আপনি ফোন বাসায় রেখে গেছেন, স্টিল ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্যাট এনআইডি অথবা আপনার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট ফ্রম ইউর অফিস ইউজিং অ্যানাদার ডিভাইস। কেন? বিকজ দ্যাট ডেটা ইজ স্টোরড ইন সার্ভার, যেটা আপনি রিমোটলি অ্যাক্সেস করতে পারেন। তাইলে অ্যাক্সেসিবিলিটি ইজ আ বিগ বেনিফিট অফ ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং। আচ্ছা, ক্লাউড কম্পিউটিং আর ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং এর পার্থক্য কি? ইটস নাথিং। এনি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম বা প্রসেস দ্যাট ইউজেস ক্লাউড অ্যাজ দ্য ডেটা সোর্স অথবা ডেটা স্টোরিং এর জন্য, দ্যাট ইজ ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং। হ্যাঁ, সিম্পলি পুট, দিস ইজ রিমোট স্টোরেজ অফ ডেটা। ওকে, তো ফার্স্ট বেনিফিট তো আমরা বুঝলাম যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্য ডেটা এনিওয়্যার এনি টাইম ইফ ইউ ইউজ দ্য ক্লাউড বেসড অ্যাকাউন্টিং অর কম্পিউটিং সিস্টেম। সেকেন্ডলি, কস্ট। বলেন তো, কস্ট কি বেশি হবে ক্লাউডে নাকি কম হবে? কম কম হবে কম হবে স্যার। স্যার। হবে। স্যার কম হবে স্যার, এক্স্যাক্টলি, পেপারলেস বুক। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, নাইস এক্সাম্পল, পেপারলেস। কারণ ইফ ইউ ইউজ হার্ডওয়্যার, ফর এক্সাম্পল, আপনি চিন্তা করেন আপনি 64 জিবির একটা ফোন কিনলেন আর 128 জিবি রোমের একটা ফোন কিনলেন, হিউজ প্রাইস ডিফারেন্স না? কিন্তু আপনি যদি সেম ভার্চুয়াল স্পেস কিনেন স্টোরেজের জন্য, এটা কি এত এক্সপেন্সিভ? ধরেন গুগলের জন্য জায়গা কিনলেন, এই গুগল কি ওয়ান ড্রাইভ বা গুগল ড্রাইভ, এটা কিন্তু এত এক্সপেন্সিভ না। হ্যাঁ, তাইলে হচ্ছে আপনার এই ক্লাউড কম্পিউটিং বা অ্যাকাউন্টিং কিন্তু কস্ট ইফেক্টিভ। অ্যান্ড ফাইনালি, ফ্লেক্সিবল। ফ্লেক্সিবিলিটি কি, একটা এক্সাম্পল দিই। ডিউরিং কোভিড, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আমাদের লাইফ একদম স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে গেছিল, অনেক অফিসেস বন্ধ ছিল। তো কোন অফিসেস গুলা অফিস ফিজিক্যাল প্রিমাইস অফ রাখার পরেও বাসায় কাজ করতে পারছে? যাদের ডেটা ক্লাউডে আছে। ফর এক্সাম্পল, যারা হচ্ছে ডেস্কটপে ইনভেস্ট না করে ল্যাপটপে করছে, দে ওয়ার ফ্লেক্সিবল, কারণ এমপ্লয়িরা বাসায় ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে কাজ করছে। সেকেন্ডলি, দ্যাট উড নট হ্যাভ বিন পসিবল ইফ দে স্টোর দ্য ডেটা ইন দ্য হার্ড ড্রাইভস। তারা যারা হচ্ছে রিমোটলি ক্লাউডে ডেটা রাখছে, তাদের জন্য এটা আরো ফ্লেক্সিবল হয়েছে। তার মানে আপনি ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং বা ক্লাউড কম্পিউটিং করলে flexibility is a big benefit that you get. Flexibility is similar to accessibility. You can access it from anywhere, anytime. Additionally, কি হয় flexibility মানে, লেটস সে যে আপনার হঠাৎ করে কোনো কারণে লার্জ স্কেল একটা চেঞ্জ আসলো ডেটার টাইপে বা ডেটা মেইনটেনেন্সে। যদি ফিজিক্যাল সেটআপে ডেটা রাখেন হার্ডওয়্যারে, আপনার সব কম্পিউটারগুলোতে চেঞ্জ করতে হবে, দ্যাট উইল বি ভেরি কস্টলি, দ্যাট ইজ ইনফ্লেক্সিবল বা রিজিড। কিন্তু আপনি যদি ক্লাউডে রাখেন, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ভেন্ডর এনি টাইম, যে হচ্ছে মোর কেপেবল তার কাছে যাইতে পারেন, অথবা ইউ ক্যান অলসো ইনস্ট্রাক্ট ইউর ভেন্ডর টু চেঞ্জ দ্য সেটআপ, দ্যাট ক্যান বি ইজিলি ডান। So these are the benefits of cloud computing and accounting. However, these are not free from any issues. There are also certain drawbacks. হ্যাঁ, এক নম্বরে কি হতে পারে, ইন্টারনেট ডিপেন্ডেন্সি, রাইট? যদি আপনি হার্ডওয়্যারে কাজ করেন, ইউ ডোন্ট নিড ইন্টারনেট বিকজ ওই ডেটাটা আপনার হার্ডওয়্যারে স্টোর আছে। হাউএভার ইফ ইউ ইউজ দ্য ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং অর কম্পিউটিং, আপনার ইন্টারনেট ইউজ করতে হবে। সো ওইসব কান্ট্রিতে বা লোকেশনে যে জায়গাতে ইন্টারনেটের অ্যাভেলেবিলিটি ইজ নট ভেরি গুড আর নট সুইটেবল ফর ক্লাউড কম্পিউটিং অর অ্যাকাউন্টিং। একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আপনি ধরেন বান্দরবন গেছেন ঘুরতে, ওইখানে বসে আপনি অফিসের কাজ করতে পারবেন? যদি ইন্টারনেট না থাকে ঠিক মতো কিন্তু করতে পারবেন না, যদি সেটা ক্লাউড বেসড অ্যাকাউন্টিং হয়। কিন্তু আপনি ধরেন ল্যাপটপে নিয়ে গেছেন ডেটা, এভরিথিং ইউ ক্যান ইজিলি ওয়ার্ক ফ্রম দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সার্ভার আউটেজ। যেহেতু ডেটাগুলো হচ্ছে স্টোরড ইন দ্য সার্ভার, ইট ক্যান সামটাইমস বি অ্যাটাক বাই ম্যালওয়্যার, বা অনেক সময় হচ্ছে মেইনটেনেন্সের কারণে ইট ক্যান বি শাট ডাউন ফর টেম্পোরারি মোমেন্টস অর ফর লং টাইম। So this is a problem. As long as the server is not working properly, you cannot actually work.
in the cloud-based accounting or computing system. Then a big problem is the control. If the data is within your hardware, it's very difficult to actually corrupt. এক্সটার্নাল কেউ হচ্ছে এটাকে করাপ্ট করা বা এটা চুরি করা বা এটা confidentiality breach করা, it's difficult. However, when you are in the cloud system, any kind of malware, virus attack, these are very vulnerable. অনেক সময় চেঞ্জ হতে পারে এবং আপনার কন্ট্রোল এটার উপরে কমে যাবে। কন্ট্রোলটা কি, যে someone else also may be accessing your data. যদি না সিকিউরিটি ভেরি স্ট্রং থাকে, সেখানে কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। So this is all about accounting system and computerized accounting system, cloud computing, accounting, etc. So here I have just a snip of SAP. Since this is a professional course, you also have to relate the book with real life examples. আমরা ফর এক্সাম্পল আমি যেখানে কাজ করি সেখানে উই আর ইউজিং এসএপি। তো এসএপি বা যে কোনো ওরাকল বা টালি প্রাইম যেগুলোই বলেন না কেন, বিগ সফটওয়্যার গুলোতে কি হয়, অনেকগুলো মডিউল থাকে। মডিউল গুলো কি কি, যেমন আপনি ধরেন ফাইন্যান্সের জন্য মডিউল আছে। ফাইন্যান্সের জন্য একটা হচ্ছে এফআই, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, যেখানে হচ্ছে আমরা এই কাজগুলো করবো, জিএল, ট্রায়াল ব্যালেন্স, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং, এগুলো থাকবে। আরেকটা হচ্ছে সিও, কন্ট্রোলিং, দুইটাকে টুগেদার বলা হয় ফিকো। হ্যাঁ, কন্ট্রোলিং মানে হচ্ছে যেখানে বাজেট, ভ্যারিয়েন্স, ইন্টারনাল পিএনএল, হ্যাঁ, পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস, প্রাইসিং, কস্টিং, এগুলো করা হয়, সেগুলো হচ্ছে সিও মডিউলিটি অফ এসএপি। এর বাইরে হচ্ছে যে আপনার ম্যাটেরিয়াল মাস্টার থাকতে পারে, সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য সেপারেট মডিউল থাকতে পারে, যেখানে আপনার সেলস ক্যাপচার হবে। আপনার হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং এর জন্য আপনার হায়ারিং, প্রমোশন, ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি ডেটা ম্যানেজমেন্ট, পেরোল ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর জন্য এইচসিএম থাকতে পারে, হিউম্যান ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। এর বাইরে আপনার প্রোডাকশন প্ল্যানিং, হ্যাঁ, প্রোডাকশন শিডিউলিং, ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি, এগুলোর জন্য আপনার থাকতে পারে production planning and module. So what happens is SAP integrates all the modules into a system, single system, where actually you can pull information from one module to another. HCM এ যখন পেরোল প্রিপারেশন হয়, সেই পেরোলের ডেটাটা কিন্তু ফ্লো করতে পারে এফআই তে। হ্যাঁ, আপনি দেখতে পারেন যে এই মাসে আপনার পেরোলের এক্সপেন্স কত। আবার সিমিলারলি সেটা আবার কোপাতেও, কোপা বলতে কন্ট্রোলিং এ, সেখানে ফ্লো করে আপনি দেখতে পারেন বাজেটের সাথে আপনি ভ্যারিয়েন্স কিরকম। So these are some real life examples. You will get to know about this once you move into further stages of your CC. Any question from this slide? নো স্যার। Thank you. তাহলে মুভ করি। সেকেন্ডলি আমরা বলতেছিলাম কি, যে আমরা ইনপুটস যা কিছু দেখি সবই কিন্তু আমাদের জন্য রেলেভেন্ট না। হ্যাঁ, only there are few documents that we will call source document for recording transaction. Let's look at two examples. হ্যাঁ, একটা হচ্ছে পারচেস সিস্টেম আর একটা সেলস সিস্টেম। তো পারচেস সিস্টেম মানে হচ্ছে দ্য প্রসেসেস, হ্যাঁ, অথবা যে স্টেপস, যেখানে একটা একটা অর্গানাইজেশন একটা পারচেস রিকুইজিশন প্লেস করা থেকে আলটিমেটলি পারচেসের জন্য ভেন্ডরকে পে আউট করে। তো এখানে কতগুলা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট স্টেজ আছে। নাম্বার ওয়ান ইজ, প্রথমে হচ্ছে অর্ডার প্লেস করতে হবে। পারচেসের জন্য ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্য পারচেস অর্ডার, সেলসের জন্য ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্য সেলস অর্ডার। অর্ডার মানে কি? অর্ডার মানে হচ্ছে ওই যে আমরা ইন্টারে পড়তাম যে ফরমায়েশ। ফরমায়েশ মানে হচ্ছে এরকম যে আমি এই কোয়ান্টিটি, এই স্পেসিফিকেশনে এই প্রোডাক্টটা চাই। পারচেসের ক্ষেত্রে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই, সেলসের ক্ষেত্রে আমি বিক্রয় করার জন্য সেটা পাইছি। সো ইজ ইট এ সোর্স ডকুমেন্ট? কেউ আমাকে বলতে পারবেন? পারচেস অর্ডার বা সেলস অর্ডার, এটা কি কোনো সোর্স নো ডকুমেন্ট? স্যার। নো স্যার, ওয়াই, কেন না? এখানে তো আমার স্যার এখনো কোয়ান্টিটি, কিন্তু প্রাইস প্রস্তুত সব করা থাকে। হয়নি। স্যার এটা এফএস এর সাথে ডাইরেক্ট সম্পর্ক না, সেই জন্য। জাস্ট অর্ডার করা হয়েছে। লেনদেন হয় নাই। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ, ভেরি ম্যাচিউরড আনসার ফ্রম অল অফ ইউ। লুক, আপনারা যেহেতু অনেকটা জানেন, তাহলে দেখেন একটা জিনিস, পারচেস অর্ডার, ইজ ইট ক্রিয়েটিং এনি অব্লিগেশন ফ্রম মাই এন্ড? আমার ক্ষেত্রে কোনো দায়বদ্ধতা ক্রিয়েট হচ্ছে? নো না, স্যার। কারণ আমি পারচেস অর্ডার দিলাম, কালকে আবার ক্যান্সেল করে ফেলতে পারি, না আমার এটা লাগবে না, বা এরকম মডিফাই করতে পারি। সো এইখান থেকে কোনো কিছু কিন্তু সরাসরি ফাইন্যান্সিয়াল
রিপোর্টিং এর পারপাজে আমরা রেকর্ড করছি না, বিকজ দিস ইজ নট আ ফাইনাল ডকুমেন্ট। হ্যাঁ, সো যেখান থেকে আমরা ফিগার নিব। হ্যাঁ, তাহলে পারচেস অর্ডার বা সেলস অর্ডার ডাজ নট বাইন্ড দ্য সেলার অর দ্য বায়ার। হ্যাঁ, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ডলি, যখন আমরা অর্ডারটা প্লেস করব, পারচেস অর্ডার অথবা একটা সেলস অর্ডার রিসিভ করব, তখন আমরা কি করতে হবে? গুডস ডিসপ্যাচ করব। ধরেন আমরা যদি সেল করি, তাহলে আমরা ডিসপ্যাচ করে দিব গুডস আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে অথবা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে গুডস পাঠিয়ে দিব পারচেসারের লোকেশনে। উল্টাটা, যদি আমরা পারচেস অর্ডার রিসিভ করি, তখন আমরা এর পরের স্টেপে হচ্ছে গুডস রিসিভ করব। আমরা হচ্ছে আমাদেরকে গুডস গুলো পাঠিয়ে দিবে যে সেলার, আমরা রিসিভ করব, সেটার একটা ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে। আমি কত তারিখে জিআর করতেছি, গুডস রিসিভ করতেছি, কত কোয়ান্টিটি করতেছি, কোন স্পেসিফিকেশন এটা করতেছি, সেগুলো থাকতে হবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ। হ্যাঁ, এটা কি আমাদের সোর্স ডকুমেন্ট? নো No, নো sir. স্যার। আচ্ছা, এইখানে একটা কনফিউশন আছে। হ্যাঁ, এখানে আমাদের বইয়ে আমরা যে আইসিবি প্রেসক্রাইবড যে টেক্সট বুক ফলো করব, এখানে দিস ইজ নট এ সোর্স ডকুমেন্ট ফর ট্রানজাকশন। হাউএভার ইন রিয়েল লাইফ, জিআরএন, হ্যাঁ, গুড রিসিপ্ট নোট, দিস ইজ এ সোর্স ডকুমেন্ট ফর ট্রানজাকশন। কিভাবে? ইট ইজ এ সোর্স ডকুমেন্ট টু রেকর্ড ইনভেন্টরি। যখন ইনভেন্টরি আমরা রিসিভ করি, অথবা ধরেন সার্ভিসও, আমাদের অব্লিগেশন কখন ক্রিয়েট হয়? ইনভয়েস পাওয়ার পরে, নাকি আমরা আগেই যদি আমরা গুড রিসিভ করি ওই মুহূর্তেই তো আমাদের একটা অব্লিগেশন ক্রিয়েট হয়ে গেল, তাই না? এসএপি তে আমরা কি করি? একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, যখনই কোনো গুডস রিসিভ করি আমরা, অটোমেটিক্যালি তখন আমাদের একটা এক্সপেন্স লাইন এন্ট্রি পড়ে এবং আমাদের একটা পেয়েবল ক্রিয়েট হয়ে যায়, কারণ ওই মুহূর্তে উই আর অ্যাকসেপ্টিং দ্য লাইবিলিটি। হাউএভার, বইও রং না, বইয়ে কিন্তু আমাদের শেখাচ্ছে পারচেস অ্যান্ড সেলস সিস্টেম। যখন আমি গুডস রিসিভ করি, ওই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে পারচেস রিলেটেড ইনফরমেশন নিচ্ছি না। হ্যাঁ, এটা বলতেছে হচ্ছে ক্রেডিটে পারচেস করা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের জিআরএন কোনো ক্রেডিট পারচেসের জন্য সোর্স ডকুমেন্ট না। সেক্ষেত্রে আমাদের সোর্স ডকুমেন্টটা হবে ইনভয়েস। ইনভয়েস ইজ দ্য ফাইনাল ডকুমেন্ট যেটার জন্য উই আর লায়েবল টু পে। হ্যাঁ, আর যদি আমরা সেল করি, তাহলে হচ্ছে উই আর এন্টাইটেল টু রিসিভ ইনভয়েস। তাইলে এই স্টেপগুলোর মধ্যে ইনভয়েস ইজ আওয়ার সোর্স ডকুমেন্ট, বোথ ইন পারচেস সিস্টেম অ্যান্ড সেলস সিস্টেম। ওকে, দেন আফটার রিসিভিং দ্য ইনভয়েস, আমরা হচ্ছে, যদি আমরা পারচেস করে থাকি, উইল এনশিওর দ্য পেমেন্ট। যদি আমরা সেলস করি, তাহলে সেলস প্রসেসে উই উইল এন্টাইটেল টু রিসিপ্ট অফ দ্য মানি। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে এখানে আমরা তো বুঝে গেলাম সোর্স ডকুমেন্ট কি। যেহেতু আমাদের বইয়ের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই, অথবা সিএল এর জন্য উই হ্যাভ টু স্ট্রিক্টলি বি লিমিটেড উইথ দ্য টেক্সট বুক, ওখান থেকে যেহেতু এমসিকিউ বেস কোশ্চেন আসে, উই উইল কনসিডার ইনভয়েস টু বি দ্য সোর্স ডকুমেন্ট ফর বোথ পারচেস অ্যান্ড সেলস সিস্টেম। এখন আমাকে বলেন তো, থ্রি ওয়ে ম্যাচ জিনিসটা কি? কেউ কি জানেন থ্রি ওয়ে ম্যাচ কি? স্যার আমরা যেটা রিকনসাইল করি ওইটা কি? আচ্ছা, হ্যাঁ, অনেকটা এরকম। ধরেন আপনি পারচেস সিস্টেম দেখতেছেন, অডিট করতেছেন, অথবা সেল সিস্টেম অডিট করতেছেন। এখানে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে একটা ট্রানজাকশন বা পারচেস হচ্ছে ভ্যালিড? এখানে আপনি পেমেন্ট করার আগে, ইউজুয়ালি এই স্টেপটার আগে হচ্ছে থ্রি ওয়ে ম্যাচ করতে হয়। যখনই আমরা পেমেন্ট করব, তখন হচ্ছে আমরা থ্রি ওয়ে ম্যাচটা করে নিব। থ্রি ওয়ে ম্যাচটা হচ্ছে এরকম, যে আমি কি চেয়েছিলাম, আমি কি পেলাম, আর আমি হইতেছে ধরেন কি দিচ্ছি। তিনটা জিনিস। এক নম্বর হচ্ছে আমি কি চেয়েছিলাম। ধরেন আপনি চাইছিলেন হচ্ছে 10টা এলজি ফ্রিজ। হ্যাঁ, 10টা। এখন আপনাকে দিল হচ্ছে 10টা ধরেন আপনারা স্যামসাং ফ্রিজ। তাইলে কি আপনি রিসিভ করবেন? না, আপনি জিআরএন করবেন না। কিন্তু তখন তো আপনি জিআরএন করার সময় আরেকটা জিনিসের সাথে এটা চেক করতে হবে, যে আমি কি চাইছিলাম। আপনি কি চাইছিলেন সেটা হচ্ছে চেক করবেন পারচেস অর্ডারের সাথে, যে আপনি কি অর্ডার করেছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে আমি অর্ডার করেছিলাম 10টা এলজি ফ্রিজ, তাহলে আমি জিআরএন এর সময় ম্যাচ করবো যে 10টা এলজি ফ্রিজই পাইলাম কিনা, 9টাও না এবং অন্য স্পেসিফিকেশনও কিছু না। দেন তাহলে এটা কি হলো? টু ওয়ে ম্যাচ হইলো, যে পারচেস অর্ডারে আমি যা বলছি, যে স্পেসিফিকেশন, যে ভ্যালু, যে কোয়ান্টিটির গুডস চাইছি, সেটাই আমি রিসিভ করছি। দেন আপনার দেখতে হবে পেমেন্ট আমি কি করতেছি।
আমি কি 10টার জন্যই পেমেন্ট করতেছি এবং যেই ভ্যালু আমি পারচেস অর্ডারে বলছিলাম সেটার জন্যই পেমেন্ট করতেছি নাকি ডিফারেন্ট? তাহলে থ্রি ওয়ে ম্যাচ হচ্ছে নর্মালি বিফোর পেইং এনি ভেন্ডর একটা কন্ট্রোল। দিস কন্ট্রোল এনশিওরস দ্যাট the purchase order, the goods receipt note, and সরি ইনভয়েস আর অ্যালাইন্ড। পেমেন্টের আগে যেহেতু করতে হবে চেক, সরি, তাহলে হচ্ছে আমরা ইনভয়েসের সাথে ম্যাচ করব। তাহলে পারচেস অর্ডারে আমি কি চেয়েছিলাম, গুডস রিসিপে আমি কি পেয়েছি, এবং ইনভয়েস মানে আমার কিসের জন্য বিল করা হয়েছে যেটা আমি পেমেন্ট করব। পেমেন্টের আগেই তো চেক করতে হবে থ্রি ওয়ে ম্যাচ। তাহলে আপনার এই তিনটা জিনিস ম্যাচ করাকেই থ্রি ওয়ে ম্যাচ বলতেছে, উইচ ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল স্টেপ ইন রিয়েল লাইফ। অডিটিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের করতে হবে। প্লাস প্রত্যেকটা এন্টিটি কিন্তু যখনই পেমেন্ট করে অথবা যখন কোনো পেমেন্ট রিসিভ করে সেলসের জন্য, তখন কিন্তু তারা এই থ্রি ম্যাচটা করে। কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে অটোমেটিক্যালি এই ম্যাচটা হয় মোস্ট অফ দ্য কেসেস। ম্যানুয়াল সিস্টেমে আপনার পিও মানে পারচেস অর্ডারের সাথে জিআরএন এবং ইনভয়েস ম্যাচ করতে হয়। আচ্ছা, এই চারটার বাইরে কি আর কোনো স্টেপ থাকতে পারে পারচেস এবং সেলস সিস্টেমে? এনি আইডিয়া? হ্যাঁ বইয়ে স্যার, আমাদের গুডস চারটা ফেরত স্টেপই আছে, দিলে। রাইট? ওকে, আর আর কিছু থাকতে পারে? ক্রেডিট ধরেন, নোট, ডেবিট নোট। রাইট, ওইটা একটা হতে পারে। আরেকটা জিনিস হতে পারে, দেখেন এইখান পেমেন্ট থেকে যে, সেটেলমেন্ট, ডিসকাউন্ট। ওকে রাইট, ওইটা পেমেন্টটা এখানে আসছে অবশ্য, এটা হচ্ছে পেমেন্টের স্টেপটা। কিন্তু এর আগেও কিন্তু কিছু হইতে পারে যেটা আমরা এখানে বইয়ে নাই। সেটা হচ্ছে পারচেস বা সেলস রিকুইজিশন, পিআর। হ্যাঁ, যখন আপনি অর্ডার করবেন, আপনি কিন্তু অনেক অর্গানাইজেশনে ডিরেক্টলি পারচেস অর্ডার করা যায় না। এর আগে হচ্ছে পারচেস রিকুইজিশন রেজ করতে হয়। রিকুইজিশন হচ্ছে দ্য নেসেসিটি দ্যাট ইউ আর ফিলিং টু পারচেস সামথিং, অথবা সেলসের ক্ষেত্রে সেলস প্রোফর্মা ইনভয়েসও বলে অনেক সময়। সেটা হচ্ছে পারচেস বা সেলস অর্ডারেরও আগের স্টেপ। পিআরটাতে হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি দেখে লাইন ম্যানেজার অথবা হায়ার অথরিটি যে আপনি আনঅথরাইজড কোনো কিছু পারচেস করতেছেন কিনা, অথবা আননেসেসারি কিছু করতেছেন কিনা, অথবা এমন কিছু করতেছেন কিনা যেটা আপনার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বা প্র্যাকটিসের সাথে ম্যাচ করে না। সেটা তাহলে পারচেস বা সেলস অর্ডারের আগের স্টেপ, সেটা রিয়েল লাইফে থাকে। আর পেমেন্ট বা রিসিভের পরেরও স্টেপ আছে যেটা আমাদের বইয়ে মেনশন করা নেই, সেটা হচ্ছে রিকনসিলিয়েশন, ভেন্ডর অথবা সাপ্লায়ার রিকনসিলিয়েশন। ধরেন আপনি সবসময় নেসলে থেকে ধরেন আপনি গুডস কিনেন, হ্যাঁ, তাহলে, সরি, আচ্ছা, ধরেন আপনি যে কোম্পানির থেকে গুডস কিনেন ওকে আপনি পেমেন্ট করছেন, অথবা যার কাছে বিক্রি করেন তার কাছ থেকে আপনি রিসিভ করছেন টাকা, এইখানে কিন্তু আপনার রেসপন্সিবিলিটি শেষ না। দেন দেখতে হবে ওই ভেন্ডর অথবা সাপ্লায়ারের সাথে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং যে লায়াবিলিটি অথবা রিসিভেবল আছে সেটা টাইম টু টাইম আপনি ম্যাচিং করতেছেন কিনা বা রিকনসিলিয়েশন করতেছেন কিনা। দ্যাট ইজ অলসো এ পার্ট অফ আওয়ার purchase and sales system. However, since this is not in the book, we can skip that for now. Rightly mentioned credit note. This is also a source document, right? হ্যাঁ, ক্রেডিট নোট হচ্ছে কি করে মনে রাখবেন যে ক্রেডিট নোট সবসময় হচ্ছে ইস্যু করে সেলার। সেলার যদি কোনো কারণে রাইট স্পেসিফিকেশনের গুডস না পাঠায় বা রাইট কোয়ান্টিটি বা রাইট ভ্যালুর গুডস না পাঠায়, হ্যাঁ, তখন সেইটাকে কারেক্ট করার জন্য যে ডকুমেন্টটা পাঠায় সেটা হচ্ছে ক্রেডিট নোটস। হ্যাঁ, আরেকটা কুইক শর্টকাট টু রিমেম্বার দিস ইজ ক্রেডিট নোট মানে হচ্ছে রিভার্স সেল অথবা নেগেটিভ ইনভয়েস, সেলস কমায় ফেলবে। হ্যাঁ, Sir, আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ প্লিজ। to have difference between uh, requisition and procurement. আচ্ছা, ইজ দের এনি ডিফারেন্স বিটুইন রিকুইজিশন এন্ড প্রকিউরমেন্ট? ডেফিনেটলি। রিকুইজিশন হচ্ছে জাস্ট ইউর উইলিংনেস, হ্যাঁ, যে আমি, ইটস এ ড্রাফট থিং, হ্যাঁ, ইটস নট এ ফাইনাল থিং। আর প্রকিউরমেন্ট হচ্ছে হোয়াট ইউ আর প্রকিউরিং, ফাইনালি নিয়ে এসছেন বা নিয়ে আসতেছেন। সো different entities or organization can use these terms for different purposes, but my understanding is requisition is the very basic and preliminary stage. হুম, এরপরে হচ্ছে মানে এটা ড্রাফট স্টেজের মতো বলতে পারেন। রিকুইজিশন উইল নট অলওয়েজ ম্যাটেরিয়ালাইজ ইনটু পারচেস অর্ডার। এর মাঝখানে অনেক এডিটিং হতে পারে, অনেক চেঞ্জ হতে পারে, অনেক সময় ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে। হাউএভার প্রকিউরমেন্ট মানে হচ্ছে ইন জেনারেল হোয়াট ইউ আর প্রকিউরিং ইনটু দ্য বিজনেস, হোয়াট ইউ আর ব্রিঙ্গিং ইন। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট।
authorization for authorization. সরি স্যার, অথরাইজেশন আমি Procurement. বুঝিনি। জি Procurement means procurement is used to as authorization. সরি স্যার, আমি বুঝি নাই মানে মানে প্রক্রিউরমেন্ট। যে স্যার যে প্রকিউরমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি মানে অথরাইজেশনের যে প্রসেসটা এটা মনে হ্যাঁ, হয় এই জন্য এটা হয়ে থাকে। আচ্ছা এটা আপনি যেটা, আচ্ছা বুঝতে পারছি, আমার মনে হয় আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে প্রক্রিউরমেন্ট হচ্ছে আফটার অথরাইজেশন বা আফটার অ্যাপ্রুভাল যেটা হয়, যেটা হচ্ছে পাসেস দ্য অ্যাপ্রুভাল প্রসেস, সেটাই ফাইনালি উই প্রকিউর, তাই না? যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ধরেন দুইটা ল্যাপটপ কেনার জন্য ইন্টেনশন প্রকাশ করলো, হ্যাঁ, ধরেন আমি রিকুইজিশন দিলাম, আমার টিমে দুজন জয়েন করছে, আমি দুইটা ল্যাপটপ কেনার জন্য একটা রিকুইজিশন আগে প্লেস করব। নট নেসেসারি যে এই দুইটা রিকুইজিশনই পারচেস অর্ডার কোম্পানি থেকে যাবে। আমার ম্যানেজার হয়তো বা আমার সুপারিয়র যে আছে সে হয়তো বা বলতে পারে যে রাইট নাও উই ডোন্ট নিড টু থিংস, আমাদের একটা পুরান আছে, একটা ইউজ করো। তো এখানে কিন্তু আমার কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে আমি অর্ডার প্লেস করবো একটার জন্য। হ্যাঁ, ফাইনালি আমি প্রকিউর করবো হয়তো বা একটা, বাট দ্যাট ক্যান বি ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, ফ্রম হোয়াট আই ইনিশিয়ালি ইন্টেন্ডেড টু বাই, বিকজ মাঝখানে অর্ডার পিওটা চেঞ্জ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, তাহলে আপনি যেটা বলতেছেন মনে হয় পোস্ট অথরাইজেশন বা পোস্ট অ্যাপ্রুভাল আমরা যেটা রিসিভ করি সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকিউরমেন্ট, এরকম না? আবার অন্যভাবে চিন্তা করলে প্রকিউরমেন্ট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টিম দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর সোর্সিং ম্যাটেরিয়ালস, সার্ভিসেস, এগুলো সোর্স যারা করে, সাপ্লাই চেনের একটা পার্ট, তারা হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট টিম, এভাবে চিন্তা করতে পারেন। ওকে, তাহলে ক্রেডিট নোটটা কি? ক্রেডিট নোটটা হচ্ছে রিভার্সেল বা নেগেটিভ ইনভয়েস। হ্যাঁ, তো ক্রেডিট নোট কি কোনো সোর্স ডকুমেন্ট? ক্যান এনিওয়ান এক্সপ্লেইন Yes, sir. Credit notes is source document. ওয়াই? Sir, credit note issue আহ, মানে ক্রেডিট নোটটা স্যার ডেবিট নোটের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। যখন আমি সেলস করি, যখন কাস্টমার ওইটা কোনো পণ্য আমাকে পাঠায়, যে এই পণ্যের গুণগত মান খারাপ, এর জন্য যে আমাকে পাঠায়, এর বিপরীতে যে তাকে আমি ওয়ারেন্টি দেই যে এত টাকার পণ্য বা আমি তোমার কাছ থেকে পাবো না, বা আমি ওয়ারেন্টি দিতেছি, এটা ঠিক করে দিব, এটাই হচ্ছে ক্রেডিট নোট। তো এটা আমার একটা যে অ্যামাউন্টটা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন হয়েছে, এর জন্য এটা আমার ক্রেডিট নোট। আচ্ছা, জি স্যার, বুঝতে পারছি যে ক্রেডিট নোট কেন, কিন্তু এটা কেন আমাদের সোর্স ডকুমেন্ট সেটা মনে হয় ক্লিয়ারলি বুঝি নাই, আমি একটু বলি। এটা সোর্স ডকুমেন্ট এই কারণে, এটা কিন্তু আমার ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালুকে ডিরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে বা এফেক্ট করে। একটু আগে আমরা ইনভয়েসে যে টাকাটা পাইলাম, ধরেন আমি 100টা পণ্য বিক্রি করলাম, সেটা আমার ইনভয়েস ভ্যালু। যদি আমি একটা ক্রেডিট নোট ইস্যু করে বলি যে সরি ভাই, এর মধ্যে 5টা আপনার স্পেসিফিকেশন মিট করে নাই, ওই 5টার জন্য আমি টাকা চাচ্ছি না, হ্যাঁ, আমি আপনাকে সেটার জন্য একটা ক্রেডিট নোট দিব, আমি সেলার বায়ারকে ক্রেডিট নোট দিব, তাহলে সেই 5টার ভ্যালু কমে যাচ্ছে না? আমি কি সেলস এখনো 100টা থাকতেছে? থাকতেছে না। এই যে আমার সেলস ইম্প্যাক্টেড হইতেছে, এই জন্যই হচ্ছে ক্রেডিট নোটটা আমাদের সোর্স ডকুমেন্ট। মানে ক্রেডিট নোটে যে ভ্যালু থাকে দ্যাট ফ্লোজ ইনটু জিএল, মানে জেনারেল লেজার, এন্ড লেজার থেকে সেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে যায় এবং ফাইনালি ইনকাম স্টেটমেন্টে যায়। দ্যাট ইজ ওয়াই ক্রেডিট নোট ইজ এ সোর্স ডকুমেন্ট। পিওর থেকে ডিরেক্ট যায় না, জিআরএন থেকে বা ডিসপ্যাচ নোট থেকে ডিরেক্ট যায় না, ইনভয়েস থেকে যায়, ক্রেডিট নোট থেকে যায়। তো এখানে হেয়ার উই হ্যাভ টু এক্সাম্পলস। ইনভয়েসে কিছু বেসিক জিনিস থাকবে অলওয়েজ, যেহেতু এটা একটা সোর্স ডকুমেন্ট, এখানে আপনার ভেন্ডর বা সাপ্লায়ারের নাম থাকবে, ডেট থাকবে, স্পেসিফিক্যালি ইনভয়েসের একটা ক্রোনোলজিক্যাল বা একটা সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারিং থাকবে, যেটা দেখে আমরা বছর শেষে কাট অফটা বুঝতে পারি যে এই বছরে 100 পর্যন্ত সেল হয়েছে, 101 নম্বর সেলটা শুড বি রেকর্ডেড ইন নেক্সট ইয়ার 1 জানুয়ারি বা এরকম। সেটা আমরা পরে পরের ক্লাসগুলোতে দেখতে পারবো। অ্যাড্রেস থাকবে, ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্রোডাক্টস থাকবে, যে আমরা কি প্রোডাক্ট নিচ্ছি, কোয়ান্টিটি থাকবে, অ্যামাউন্ট থাকবে, ভ্যাট এবং সোর্স ট্যাক্স এগুলো থাকবে। হ্যাঁ, এগুলো একটা জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল ইনভয়েসের এক্সাম্পল। সিমিলারলি ক্রেডিট নোট যেহেতু আমার ইনভয়েসের ভ্যালু কমায় দেয়, মানে রিভার্স ইনভয়েস, ওইখানেও সিমিলার ইনফরমেশন গুলাই থাকবে। অ্যাডিশনালি দেয়ার হ্যাজ টু বি অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ ওয়াই উই আর গিভিং দ্য ক্রেডিট। আচ্ছা, ক্রেডিট নামটা কেন আসছে জানেন ক্রেডিট নোটের? কারণ যখন আমরা সেল করি তখন আমাদের এন্ট্রি কি পড়ে? রিসিভেবল ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট। তাহলে রিসিভেবলটা তো ডেবিট হয়ে থাকে, আমরা তখন বলি যে আমরা ক্রেডিট নোট ইস্যু করা মানে আমি তোমার কাছে যে টাকাটা পাই সেটা কমায় দেবো আর নিব না, এই জন্য রিসিভেবলটা ক্রেডিট করি আমরা, ওইটার জন্যই ক্রেডিট নোট।
হ্যাঁ, তাহলে these are two hypothetical examples of credit note. You now understand what are the mandatory or necessary fields that has to be in credit notes or invoice. Any questions in this slide? No, sir. Okay. Acha, recording. Yeah, please. ডেবিট নোট এন্ড ক্রেডিট নোট স্যার ক্রেডিট নোট আর ডেবিট নোট এই দুটি রাইট, পার্থক্য কি? আমরা ইন্টারমিডিয়েটের বইতে বা আগে একটা ভুল জিনিস পড়ে আসতাম যে ক্রয় ফেরত হচ্ছে ডেবিট নোট, বিক্রয় ফেরত হচ্ছে ক্রেডিট নোট। অ্যাকচুয়ালি ইটস নট নেসেসারি লাইক দ্যাট। ডেবিট নোট হচ্ছে যখন বায়ার রিকোয়েস্ট করে সেলারকে যে প্লিজ ইস্যু মি এ ক্রেডিট নোট। মানে ধরেন আপনি তো এখানে কতটা, আমরা এখানে 50, 20, 70, 95টা গুডস হচ্ছে সেল করছি, কিন্তু ওর কাছে ধরেন গেছে 90টা। হ্যাঁ, তখন বায়ার বলবে যে তুমি আমাকে 5টার জন্য ক্রেডিট নোট ইস্যু করো। এই যে সে বললো, এইটাই হচ্ছে ডেবিট নোট, এই কমিউনিকেশনটা। ডেবিট নোট কিন্তু নট নেসেসারিলি এ সোর্স ডকুমেন্ট, বুঝছেন? কারণ ডেবিট নোট ইজ এ রিকোয়েস্ট। এই যে ডেবিট নোট ইজ ইউজুয়ালি এ রিকোয়েস্ট ফর ক্রেডিট নোট। বায়ার বলতেছে তুমি আমাকে একটা ক্রেডিট নোট পাঠাও, দ্যাট ইজ ডেবিট নোট। ওকে, দেন বায়ার সেলার হচ্ছে এই ক্রেডিট ডেবিট নোটটা পাওয়ার পরে সে বায়ারকে ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে পারে। সো দের ইজ a very subtle difference between credit note, debit note. ডেবিট নোট হচ্ছে কার কাছ থেকে যায়? বায়ারের কাছ থেকে সেলারের কাছে, রিকোয়েস্টিং এ ক্রেডিট নোট। আর ক্রেডিট নোটটা হচ্ছে সেলার ইস্যু করে বায়ারকে, ক্রেডিটিং এনি অ্যামাউন্ট ডিউ ফ্রম হিম। হ্যাঁ, আমার হয়তো একটা বা কোয়ালিটি কোশ্চেন খারাপ। ছিল। জি স্যার, প্লিজ। আচ্ছা, আমি যদি বায়ার রিকোয়েস্ট আর কি করে ক্রেডিট নোট ইস্যু করার জন্য, সে যদি ক্রেডিট নোট ইস্যু না করে, ওই ড্যামেজ জি, প্রোডাক্ট গুলা কি ফেরত দেওয়া সম্ভব? এটা স্যার এন্টায়ারলি ডিপেন্ড করে আপনার ওই কন্ট্রাক্টের উপর ডিপেন্ড করে। বায়ার এবং সেলারের সাথে ডেফিনেটলি একটা স্ট্যান্ডিং কন্ট্রাক্ট থাকবে। ওই কন্ট্রাক্টে ডেফিনেটলি কনফ্লিক্ট রেজলিউশন অথবা কোয়ালিটি ইস্যু হলে সেটাকে কিভাবে সলভ করা হবে সে রিলেটেড একটা ইনস্ট্রাকশন থাকবে। হ্যাঁ, তো ধরেন এমন থাকতে পারে বলা যে যদি ডেবিট নোট রেজ করা হয় তাইলে সেটার এগেনস্টে যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। যদি প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন তাইলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করবে না সেলার। যদি এরকম হয় এবং আপনি আসলেই কোনো এভিডেন্স দেখাতে না পারেন, দেন ইউ হ্যাভ টু বিয়ার দ্য লস। অনেক সময় কি হয়, ইনকোটার্ম নাম শুনছেন কেউ? ইনকোটার্ম, আচ্ছা সামনে শুনবেন না শুনলেও, ইনকোটার্ম হচ্ছে আমরা কখন সেলস রেকগনাইজ করব। ধরুন অনেক সময় তো আমাদের ফ্যাক্টরি থেকেই গুডস বের হয়ে যায়, মানে বের হওয়ার সাথে সাথে আমরা সেলস করে ফেলতে পারি, লিখে ফেলতে পারি যে আমাদের সেলস হয়েছে। অনেক সময় আমরা এফওবি শিপিং পয়েন্ট, মানে যতক্ষণ না আমার এই পণ্যটা বায়ারের হাতে পৌঁছলো ততক্ষণ আমরা সেলস রেকর্ড করতে পারবো না। এরকম অনেকগুলা বিষয় আছে। হ্যাঁ, অনেক সময় কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের কথা বলা থাকে যে যদি পথিমধ্যে কোনো নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে দায়ভার কে নিবে। এই ব্যাপারগুলার উপরে ডিপেন্ড করতেছে যে আসলে সেটা ফেরত পাওয়া সম্ভব কি সম্ভব না। ধরেন যদি এমন বলা থাকে যে গুডসটা যখন বের হয়েছিল, মানে সেন্ড করা হয়েছিল, তখন এটা প্রপার কন্ডিশনে ছিল, কোয়ান্টিটিতে ছিল, মাঝখানে ট্রান্সপোর্ট যে এজেন্সি সে চুরি করছে বা নষ্ট করছে, এখন কি তাহলে আপনাকে দিবে সেলার ফেরত? ইট ডিপেন্ডস। সেলার যদি এমন হয়, সে যদি বলে যে আমার ফ্যাক্টরি থেকে মাল বের হওয়ার সাথে সাথে এটা তোমার, তখন কিন্তু সে দিতে রাজি না, মানে দিবে না। কারণ বাকি রেসপন্সিবিলিটি ফ্যাক্টরির বাইরে থেকে ক্রেতার নিজের কাছে নেওয়ার রেসপন্সিবিলিটি ক্রেতার। ওই ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইনভলভ থাকলে সে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লেম করবে, না থাকলে তার নিজের লস। যদি উল্টা সিনারিও হয় যে আপনার সেলস টার্মটা হচ্ছে শিপিং পয়েন্ট, জাহাজ পর্যন্ত উঠার সময় যে ড্যামেজ হবে বা যে কোনো ক্ষতি হবে সেটার জন্য সেলার উইল কম্পেনসেট। সো ইটস আ ভেরি বিজনেস স্পেসিফিক সিচুয়েশন। এই ক্ষেত্রে ইউ উইল রেফার টু দ্য বিজনেস কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্টে যেভাবে থ্যাংক ইউ বলা আছে স্যার। সেভাবে যাবেন। ওকে স্যার? জি, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন হচ্ছে লেটস লুক এট ব্যাংক ট্রানজেকশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ব্যাংক ট্রানজেকশনে কিন্তু একটা রিভলিউশনারি চেঞ্জ আসছে। আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় বা আপনারা হয়তো বা এক সময় দেখতেন যে আমরা ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন করতাম হাতে লিখে, হ্যাঁ, ক্যাশ বুকের সাথে ম্যাচ করতাম। নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ there are a lot of banking platforms which are electronically maintained. I mean, for example, uh, the foreign banks operating in Bangladesh, for example, HSBC, Standard Chartered, they have their own digital banking platform or electronic banking platform,
which is integrated with the accounting system of their clients, for example Oracle, SAP, অথবা they use such a platform whereby they can generate real-time bank statements. রিয়েল-টাইম ব্যাংক স্টেটমেন্ট তারা হচ্ছে দিতে পারে যে ধরেন সকালে ধরেন আজকে স্যালারিটা, হ্যাঁ 25 তারিখ, আজকে অনেকের স্যালারি ঢুকছে আপনাদের, তাহলে কি হয়েছে, কোম্পানি থেকে তো টাকা বের হয়ে গেছে, বের হয়ে এমপ্লয়ীদের ফান্ডে গেছে, এই ইনফরমেশনটা কিন্তু সাথে সাথেই ব্যাংক স্টেটমেন্টে ফ্লো করে ইলেকট্রনিক্যালি, হ্যাঁ রিয়েল টাইম প্রত্যেক মুহূর্তে। কি হয় সেটাকে এসএপি তে অথবা আপনার যেই অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার আছে সেখানে ইম্পোর্ট করা যায়। ইম্পোর্ট করার পরে এসএপি কি করে অটোমেটিক্যালি সেই স্টেটমেন্ট দেখে দেখে এসএপি-তে ট্রানজ্যাকশন পোস্ট করে। হ্যাঁ, আপনারা কি কেউ সুইফট ডকুমেন্ট দেখছেন? সুইফট MT959 600 এরকম। নো স্যার। আচ্ছা, সুইফট হচ্ছে আপনার কি সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক স্যার দেখেছি, ট্রানজ্যাকশন। হ্যাঁ দেখছি গ্রেট স্যার। গ্রেট, নাইস নাইস। ওকে, তো ওই সুইফট ট্রানজ্যাকশনে কিন্তু নর্মালি আমরা যেভাবে লিখি এরকম লেখা থাকে না, দেখবেন বিভিন্ন কোডের আকারে লেখা থাকে, ডেটের একটা ফরম্যাট আছে, ক্লায়েন্টের নামের একটা ফরম্যাট আছে, তো ওইগুলো হচ্ছে এমন ভাবেই ডিজাইন করা থাকে যেন ওই ইনফরমেশন গুলা সরাসরি আপনার অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টে, আরে সরি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে ইনপুট দেওয়া যায়। হ্যাঁ, বইয়ে আমাদের খুব স্পেসিফিক একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে দেখলেন ইনভয়েস নাম্বার 10 এর ক্ষেত্রে আপনার 100 টাকা আসছে ইনভয়েস নাম্বার 10 থেকে, এবং ভেন্ডরের নাম এবিসি কোম্পানি। তো কি হবে, এই স্টেটমেন্ট থেকে অটোমেটিক্যালি এসএপি দেখবে যে এবিসি তো আপনার তাহলে কি রিসিভেবল, ওর কাছে আপনার কত টাকা পাওনা ছিল, ধরেন 100 টাকা পাওনা ছিল, এসএপি আপনি ফুল 10 টাকা মিনিং কি? পেলেন। এসএপি হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার অ্যান্ড প্যাকেজেস প্রবাবলি, আই এম নট শিওর, একটু দেখতে হবে, ভুলও হইতে পারে, এটা আমরা একটু দেখে নেব তাইলে যখন গুগলে অথবা এনিওয়্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এইখানে যখনই আপনার ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট থেকে ধরেন ইনভয়েস নাম্বার, কয়েকটা ফিল্ড তো লাগবে অবশ্যই, এসএপি তো অটোমেটিক্যালি ট্রেস করতে পারবে না, এটার জন্য তাকে কিছু ইন্ডিকেশন দিতে হবে। ইন্ডিকেশন গুলা কি কি, ইনভয়েস নাম্বার থাকতে পারে, ভেন্ডরের নাম থাকতে পারে, এগুলা সে আপনার অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডের সাথে ম্যাচ করবে, যে এবিসি নামে কোনো ভেন্ডর আছে কিনা, হ্যাঁ আছে, পাইলো, এবং ওইখানে আপনার রিসিভেবল আছে কিনা, হ্যাঁ পাইলো 100 টাকা, আর আপনি ব্যাংক থেকে পাইলেন 10 টাকা, তাহলে সে 10 টাকার পোস্টিং অটোমেটিক্যালি জার্নাল দিয়ে দিবে সে, তাহলে 90 টাকা আপনার আর রিসিভেবল থাকবে। তো কি হয়, দুই রকমের ম্যাচিং হয়, একটা হচ্ছে আপনার অটো ওপেন আইটেম ম্যাচিং, যেই ক্ষেত্রে এসএপি ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে নিজেই ম্যাচ করে ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে কাস্টমার অথবা ভেন্ডরের যে ব্যালেন্স থাকে সেটা ও নিজেই কমায় ফেলে বা বাড়ায় ফেলে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ম্যাচিং করা সম্ভব হয় না, যেমন কোনো কোনো কাস্টমার হয়তো বা ইনভয়েস নাম্বারটা মেনশন করলো না, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাংকে একটা রং অ্যাকাউন্ট, মানে অ্যাকাউন্ট থেকে আসা টাকা আপনাকে দিয়ে দিল, অনেক ক্ষেত্রে এরকম ভুল হয়, সেক্ষেত্রে এসএপি কিন্তু ওই অ্যামাউন্টটা ম্যাচ করতে পারে না, ওইটা আউটস্ট্যান্ডিং করে থাকে, পার্ক হয়ে থাকে, এবং ওইটাকে তখন ম্যানুয়ালি ইনভেস্টিগেট করতে হয়, ব্যাংকের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন, অথবা আপনি দেখতে পারেন যে প্রিভিয়াসলি এর কাছ থেকে কোনো টাকা এরকম পাইছেন কিনা, আপনার ভেন্ডরদেরকে ফোন দিতে পারেন, সাপ্লায়ারদের সাথে কথা বলতে পারেন। তো তখন যখন এটা ম্যাচ করতে পারে না, তখন একটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আপনার টেম্পোরারি একটা অ্যাকাউন্ট, ওইখানে ম্যানুয়াল ইনভেস্টিগেশনের জন্য এটা পার্ক হয়ে থাকে, তারপরে সেটাকে ম্যানুয়াল জার্নাল পাস দিয়ে আপনি কারেক্ট করতে পারেন। সো দিস ইজ হাউ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ওয়ার্কস। হ্যাঁ, এনি কোশ্চেন? গুড ইফ নান। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি পেটি ক্যাশ বুক অথবা ইমপ্রেসড সিস্টেম। আচ্ছা, ইমপ্রেস সিস্টেম বা পেটি ক্যাশ বুক হচ্ছে এরকম, মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন হ্যাজ সাম এক্সপেন্সেস হুইচ আর ভেরি স্মল ইন নেচার, হ্যাঁ, এবং দিস আর ভেরি রিকারিং, রেগুলারলি হয়। যেমন হচ্ছে আপনার ধরেন এই যে ক্লিনিং এর জন্য এক্সপেন্স করা, যাতায়াত খরচ, এই যে স্টাফরা বা পিয়নরা সারাদিন ব্যাংকে যায় এখানে যায়, তো ওদের জন্য হচ্ছে কিছু যাতায়াত খরচ লাগে, আপনার টিস্যু কিনতে হয়, স্টেশনারি কিনতে হয়, কলম কাগজ, এগুলো কিনতে হয়, এগুলো হচ্ছে আপনার ভেরি স্মল রিকারিং আইটেমস অফ এক্সপেন্সেস। তো এগুলো প্রত্যেকটার জন্য যদি আপনি অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড করেন, ইট বিকামস ভেরি টাইম কনজিউমিং এবং ইট ডাজন্ট মেক এনি বিজনেস সেন্স। আমরা একটা জিনিস পড়ছি না যে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস, যেগুলো রেকর্ড করতে করতে আমার একটা লোক রাখলে যেই খরচ হবে, রেকর্ড করে তো আমি বেনিফিট পাচ্ছি না, আমার আলটিমেট গোল হচ্ছে কি ইফেক্টিভ ডিসিশন মেকিং। তো এই জন্য আমরা এই খরচগুলোকে একটা সিঙ্গেল ছোট একটা ক্যাশ বুকে মেনটেন করব, এবং ওই বুকের মধ্যে যে টোটাল যে খরচ হয় সেটাকে একটা সিঙ্গেল
লাইন হিসেবে জার্নাল এন্ট্রি দিব লেজারে। এটা হচ্ছে ইমপ্রেস সিস্টেম বা পেটি ক্যাশ বুক। এটার একটা ইউনিক ফিচার হচ্ছে কি, যে সব সময় একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, যেটাকে বলে ফ্লোট অ্যামাউন্ট, ফিক্সড অ্যামাউন্ট দেয়া থাকে। ধরেন পিটি ক্যাশ ম্যানেজার অথবা ইমপ্রেসড ক্যাশ ম্যানেজারকে সবসময় আমরা 10,000 টাকা দিয়ে রাখি প্রত্যেক মাসে। ওর সাথে ধরেন আমাদের হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম, হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল, প্রত্যেক মাসের শুরুতে ওর হাতে 10,000 টাকা থাকবে। সে যতই খরচ করুক যাই করুক, এটা ইউজুয়ালি ক্রস হয় না। আমাদের হিস্ট্রিক্যালি আমরা দেখছি 10,000 টাকার মতো তার লাগে এক মাসে ছোটখাটো খরচ করতে, এই জন্য 10,000 থাকে। তো কি হয়, ধরেন কোনো মাসে সে 8,000 টাকা খরচ করলো, এই যে আপনার ক্লিনিং, ওয়াশ, স্টেশনারি, ফুয়েল, লেবার এগুলাতে, হ্যাঁ, ঝাড়ু, এখানে সে 8,000 টাকা খরচ করলো ওই মাসে। তাহলে ওর হাতে ব্যালেন্স আছে কত? 2,000। 2000। রাইট। তাইলে আপনার পরবর্তী মাসেও 1 তারিখে আমাদের কত রাখতে হবে? 10,000 টাকাই রাখতে হবে। 2,000 তো ওর কাছে অলরেডি আছে, তাহলে আর 8,000 টাকা যেটা ওর খরচ হয়েছে সেটা আপনি রিচার্জ করে দিবেন বা টপ আপ করে দিবেন। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আপনার ইমপ্রেস সিস্টেম। একটা এক্সাম্পল দেখি। হ্যাঁ, এটা একটা ফরম্যাট আমাদের বইতে দেয়া আছে, টেক্সট বুকে। ডেবিট সাইডে হচ্ছে আমাদের রিসিপ্ট, যেগুলো আমরা পাই টাকা। দেন হচ্ছে ডেট, আমরা কবে কবে কি কি রেকর্ড করতেছি, ডিটেলস কি কি খরচ হয়েছে। দেন হচ্ছে ভাউচার নাম্বার, প্রত্যেকটার জন্য একটা সাপোর্টিং ভাউচার থাকতে হবে এই খরচটা যে করছি। দেন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেন্সেস, যেমন আপনার তো সবগুলা রেকর্ড করা দরকার নাই আলাদা আলাদা লাইনে। ধরেন যেগুলো ক্লিনিং রিলেটেড সেগুলোকে আপনি একসাথে ক্লিনিং এক্সপেন্স বললেন, যেগুলো আপনার যাতায়াতের সাথে সেগুলোকে ভ্যান বললেন, যেগুলো স্টেশনারি সেগুলোকে অফিস বলেন। তো 2-3টা ক্যাটাগরি মিনিংফুল করে, আর বাকিগুলো যেগুলোর দরকার নাই সেগুলো সানড্রি বা আদার্স বলে দিলেন। এই এই লাইনে আপনি প্রত্যেকটা ট্রানজেকশন রেকর্ড করলেন, এটা টোটালটা এই কলামে লিখলেন। তো দেখেন বছরের শুরুতে মানে মার্চ মাসের 1 তারিখে তার ব্যালেন্স ছিল 50 টাকা, মানে আগের মাসে তার খরচ হয় নাই 50 টাকা ব্যালেন্স বিডি। প্লাস সে হচ্ছে এই মাসের 1 তারিখে 200 টাকা পাইছে রিসিট। তার মানে কি আগের মাসে তার 200 টাকা খরচ হয়েছিল, সেটা টপ আপ হয়েছে। দুইটা মিলে সবসময় তার 250 টাকা অ্যাভেলেবল থাকবে ইমপ্রেস সিস্টেমে। এখন এই মাসে সে কি কি খরচ করছে? ক্লিনিং ম্যাটেরিয়ালে সে 25 টাকা খরচ করছে, তাহলে 25 টাকা টোটালে খরচ করছে, এটা কোন কলামে লিখবো? ক্লিনিং এর কলামে লিখবো, ডিটেলস রাখার জন্য। ভ্যান ওয়াশে সে 20 টাকা খরচ করছে, এটা ভ্যান এক্সপেন্সে দিয়ে দিলাম। স্টেশনারিতে 15 টাকা খরচ করছে, আপনি অফিস সাপ্লাইজে দিয়ে দিলেন। এভাবে আপনি এই মাসের খরচগুলো রেকর্ড করলেন। টোটাল আপনার কত? 165 টাকা খরচ হয়ে গেল এই মাসে। তাহলে সব সময় তো ওর 250 টাকা থাকে ব্যালেন্স, ওর 165 টাকা খরচ হয়েছে, তাহলে ওর হাতে ব্যালেন্স আছে কত? 85। এই ব্যালেন্সটা ক্যারিড ডাউন, হ্যাঁ, নেক্সট মান্থ শেষে নিয়ে যাবে। তাহলে 1 তারিখে তার হাতে ব্যালেন্স থাকবে 85 টাকাই। তাহলে আপনার অ্যাডিশনাল টপ আপ বা রিচার্জ করতে হবে কত? যেটা সে অ্যাকচুয়ালি খরচ করে ফেলছে, কমে গেছে যেটা 165। তাহলে আপনি ওরে 165 টাকা ক্যাশ দিয়ে দিলেন। তাহলে কি হইলো? দুইটা মিলে ওর কাছে আবার 250 টাকাই রয়ে গেল। আন্ডারস্টুড? আর এখানে তাহলে আমরা কেন করলাম এই ভাগগুলা? অফিস এক্সপেন্স, ভ্যান এক্সপেন্স, ক্লিনিং, এটা হচ্ছে জাস্ট ফর আওয়ার কন্ট্রোল পারপাস। কন্ট্রোল পারপাসে মানে কি, আমরা জিএল এ সরাসরি এন্ট্রি দিতে পারি সান্ড্রি এক্সপেন্সেস 165 টাকা, অথবা আমরা আরেকটু বেশি ভিজিবিলিটি পাওয়ার জন্য বলতে পারি এই মাসে আমাদের অফিস এক্সপেন্স 15 টাকা ডেবিট, ভ্যান এক্সপেন্স 15 টাকা 55 টাকা ডেবিট, ক্লিনিং 30 টাকা ডেবিট, সান্ড্রি 65 টাকা ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট 165। এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের ভিজিবিলিটির জন্য। তার ডেবিট সাইড হচ্ছে আমরা কি পাই, ক্রেডিট সাইড হচ্ছে আমরা কি খরচ করি। আর অলওয়েজ টোটাল ব্যালেন্স শুড স্টে এট দ্য ফ্লোট লেভেল। এটা 250 টাকা হোক, 1,000 টাকা হোক, যেটা আমরা সেট করি। হ্যাঁ, তাহলে আপনার সবসময় রিচার্জ বা টপ আপ করতে হবে কোনটা? যেটা খরচ হয়েছে অতটুকুই। ক্লিয়ার? এনি স্যার কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার। স্যার তাহলে কি সামারিটা মানে এমন হবে যে হ্যাঁ নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট যে আমি কনফার্ম করলাম এটা হচ্ছে ফ্লোট অ্যামাউন্ট, তাই তো? রাইট রাইট প্রত্যেক রাইট, মাসে যেমন আমি 2,000 টাকা এটা একটা ফিক্সড করে রাখছি, এটা হচ্ছে ফ্লোট। এক্স্যাক্টলি, এটা ফ্লোট, আচ্ছা, আর রাইট। ইমপ্রেসড হচ্ছে যেমন আমার 1,000 টাকা করছি, 800 টাকা আমার খরচ হয়েছে আর 2,000 টাকা রইলো, তো পরবর্তী মাসে এই 800 টাকা আবার রিচার্জ করলাম। এই যে প্রসেসটা অর্থাৎ সিস্টেমটা এটাকে বলা হয় ইমপ্রেস এটাই, সিস্টেম, তাই তো? হ্যাঁ এটাই হচ্ছে ইমপ্রেস ইমপ্রেস সিস্টেম সিস্টেম, অথবা পেটি ক্যাশ সিস্টেম। বোথ আর ক্রিটিক্যাল সিস্টেম। ইন্টারচেঞ্জেবল, দুইটা একই। তো এখানে জি মেইন, রাইটলি সামারাইজড, এখানে মেইন ইস্যুটাই হচ্ছে এরকম যে একটা ফিক্সড ফ্লোট অ্যামাউন্ট থাকবে, যেটা সব সময় সেম থাকবে। আপনি যখন
মানে ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সিতে আপডেট করবেন। এখানে আমরা 1 মাসের ফ্রিকোয়েন্সিতে আপডেট করতেছি প্রতি 1 তারিখ। নট নেসেসারি যে 1 মাস পর পরই আপডেট করব, এটা স্যার 3 মাসও এখান থেকে হইতে পারে। কোশ্চেন কেমন হতে পারে, কোশ্চেনটা কিভাবে আচ্ছা, আসতে সেটা পারে আমরা এখানে? আমরা যাবো স্যার, আমরা একটু ধৈর্য ধরলে আমরা সামনে যেতে পারবো, দেখাবো। আচ্ছা, এখানে কোনো কোশ্চেন আছে স্যার আর? স্যার স্যার ইমপ্রেস ইভেন্টিং এর একটা কোশ্চেন ছিল। অর্থটা কি স্যার? ইমপ্রেসড অর্থ, আচ্ছা এটা আই হ্যাভ টু লুক আপ যে ইমপ্রেসড অর্থটা কি। ইমপ্রেসড আমি আসলে কখনো ইন্টারেস্টেড হই নাই সার্চ করার জন্য, আমার কাছে দাঁড়ান দেখি এখনই। স্যার হচ্ছে ক্লাস কিন্তু আর 10 মিনিট আছে। ক্লাস আমাদের 8:30 পর্যন্ত না? ওকে, আমরা কি আরেকটু এক্সটেন্ড করতে পারবো? স্যার হচ্ছে ওই ইমপ্রেস না দেখে একটু সামনে গই ওটা। স্যার আচ্ছা আচ্ছা, স্যার ইমপ্রেসটা 40 দেখছে, এটা পর্যন্ত, হচ্ছে, স্যার 40 হ্যাঁ পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারেন। ওকে ওকে ফাইন। 40 বা আচ্ছা, এটা 40। মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ অ্যাডভান্স, হ্যাঁ দাদন, বাংলায় দাদন বলা হচ্ছে আর কি। ওকে, নেক্সট এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট টপিক ফর টুডে। আই থিঙ্ক উই আর পারফেক্টলি দেয়ার ইন টাইম। পেরোল সিস্টেম, হ্যাঁ পেরোল সিস্টেমে হচ্ছে আমরা কি করি, এইখানে সোর্স ডকুমেন্ট পেরোল ফর আওয়ার স্যালারি এবং ওয়েজেস রেকর্ডিং। এখানে খুব বেশি সময় লাগবে না, বাট ইটস ভেরি ক্রিটিক্যাল। এই চ্যাপ্টারে আমার মনে হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টি হচ্ছে পেরোল। এখান থেকে মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স উই ক্যান এক্সপেক্ট। আমি একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছি ফর বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ড। খেয়াল করেন যে পেরোল সিস্টেমে কি থাকে, মান্থলি এমপ্লয়ীদের স্যালারি এবং ওয়েজেস এক্সপেন্স থাকে, কোম্পানির নাম থাকবে, মাস থাকবে, সিরিয়াল নাম্বার, এমপ্লয়ীদের আইডি নেম থাকবে। এখন দুই ধরনের জিনিস থাকবে এখানে, একটা হচ্ছে গ্রস আর্নিংস, আপনি যে টাকাটা আর্ন করেন নট নেসেসারি ওই টাকাটা মাস শেষে পান, এর থেকে কম পাবেন আপনি। হুম, কখনোই বেশি পাবেন না, এর থেকে কমই পান ইউজুয়ালি, বা এট বেস্ট কেস সমান পেতে পারেন। তো আপনার আর্নিং গুলাকে হচ্ছে কোম্পানি বেশ কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। একটা হচ্ছে আপনার বেসিক স্যালারি, ধরেন 10,000 টাকা, হাউস রেন্ট অ্যালাউয়েন্স, কনভেন্স, মেডিকেল, এরকম অনেকগুলো বেনিফিটের কম্পোনেন্ট থাকতে পারে, যেগুলোকে যোগ করলে আপনার গ্রস আর্নিং হবে। ইন দিস এক্সাম্পল এবিসির গ্রস আর্নিং হচ্ছে 21,000 টাকা মান্থলি। এই আর্নিং থেকে আপনার প্রত্যেক মাসে কিছু ডিডাকশন হবে। ডিডাকশন গুলো হচ্ছে আপনার ধরেন দুইটা জায়গাতে যায়। একটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে যায়, সেটা হচ্ছে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স। আমরা যে ইনকামের উপর ইনকাম ট্যাক্স দিই, সেটার একটা অংশ বেসড অন ইউর এস্টিমেটেড আর্নিং ফর দ্য ইয়ার আপনার এমপ্লয়ার আপনার কাছ থেকে মান্থলি কেটে রাখবে। সেটা হচ্ছে আপনার অনেকটা অ্যাডভান্স ট্যাক্সের মতো। আপনি তো বছর শেষে পুরোটা দিবেন, মান্থলি আপনার এমপ্লয়ার একটু একটু করে কেটে রাখবে, ব্যালেন্সিং ফিগারটা বছর শেষে দিবেন। হ্যাঁ, তাহলে এটা একটা ডিডাকশন, এটা আপনার গ্রস স্যালারি কমায়। তাহলে এই উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা কে পায়? এটা পায় হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট। ফর আওয়ার কেস দিস ইজ এনবিআর, এটা আপনি পান না। হ্যাঁ, আর এটার জন্য কি আপনার এমপ্লয়ারের অ্যাডিশনাল কোনো খরচ হয়? খরচ হয় না, কারণ কি এটা তো গ্রসের মধ্যেই আছে। আপনি যেটা আর্ন করছিলেন এটাই যদি আপনার এমপ্লয়ারের খরচ হয়, এখান থেকে আবার কাটে, অ্যাডিশনাল খরচ হয় না। ফাইন, ওকে। আরেকটা জিনিস থাকতে পারে, আপনার হচ্ছে পেনশন স্কিমের জন্য আপনি প্রভিডেন্ট ফান্ডে একটা কন্ট্রিবিউশন করেন। আপনি যে 21,000 টাকাই পান, এটা আপনারই অ্যামাউন্ট, কিন্তু এটার একটা অংশ আপনি এই মুহূর্তে নেবেন না, ফিউচারে নেবেন অ্যাট ইউর রিটায়ারমেন্ট। সেটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রিবিউশন টু প্রভিডেন্ট ফান্ড, ফান্ডে টাকা জমা দেন। ইউজুয়ালি ইন আওয়ার কান্ট্রি এরকম একটা প্র্যাকটিস আছে যে এমপ্লয়ি যতটুকু টাকা কন্ট্রিবিউট করে, এমপ্লয়ার অ্যাডিশনালি সেম অ্যামাউন্টটাই আবার কন্ট্রিবিউট করে এই ফান্ডে। তাহলে কি হয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড নামে হচ্ছে সেপারেট একটা ফান্ড থাকে, যেটা আউটসাইড দ্য কোম্পানি মেনটেন হয়। ওইখানে আপনার প্রত্যেক মাসে যে গ্রস আর্নিং, ওইখান থেকে একটা সার্টেন পোর্শন, ধরেন ফর এক্সাম্পল 10% কেটে রাখা হয়, সেটা আপনার গ্রস আর্নিং থেকেই। এবং অ্যাডিশনালি ওই টাকাটা ম্যাচ করে আপনার এমপ্লয়ার। তাহলে দেখেন, এই যে আপনার কন্ট্রিবিউশন টু প্রভিডেন্ট ফান্ড, এখানে দুইজনের কন্ট্রিবিউশন, এমপ্লয়ারও করে আপনিও করেন, এবং এই দুইটা অ্যামাউন্টই আপনি এই মুহূর্তে পাবেন না, এটা পাবেন এট রিটায়ারমেন্ট। এবং এটা আপনি কোম্পানির থেকেও পাবেন না, এটা পাবেন ফান্ড থেকে, কারণ কোম্পানি প্রত্যেক মাসেই টাকাটা কেটে ফান্ডে জমা দিয়ে দেয়। আন্ডারস্টুড? তাহলে গ্রস আর্নিং থেকেই এমপ্লয়ি যেটা কন্ট্রিবিউট করে সেটা বাদ যায়, এমপ্লয়ি যেটা উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স গভর্নমেন্টকে দেয় সেটা বাদ যায়। ধরেন এটা আমি দুই ধরনের বাদ যাওয়ার এক্সাম্পল বললাম, এই দুইটা মিলে টোটাল আপনার বাদ গেল 5,000 টাকা, 1,000 আর 4,000 করে। তাহলে এটা আপনার টোটাল ডিডাকশন। তাহলে আপনি গ্রস আর্নিং কোনো মাসে 21,000 টাকা ইনকাম করে আপনার 5,000 টাকা কাটা যাচ্ছে, আপনি তাহলে নেট পাচ্ছেন কত?
16,000 টাকা। এইটা আপনি এই মুহূর্তে রিসিভ করবেন মাস শেষে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটু ফর্মুলাটা খেয়াল করেন। আপনার গ্রস আর্নিং যদি এ হয়, টোটাল ডিডাকশন এই দুটা মিলে যদি বি হয়, নেট আর্নিং হচ্ছে কি, যে টোটাল আর্নিং মাইনাস ডিডাকশন, এটা হচ্ছে আপনার নেট পে, যেটা আপনি এই মুহূর্তে রিসিভ করেন। এর বাইরে একটু আগে বললাম না যে অ্যাডিশনালি আপনি যতটুকু প্রভিডেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করেন, নর্মালি ইকুয়াল অ্যামাউন্ট, কম বেশি হইতে পারে, আপনার এমপ্লয়ারও অ্যাডিশনালি সেই ফান্ডে দেয় টু এনকারেজ সেভিং অথবা বেসড অন কোম্পানি পলিসি। সেটা কিন্তু আপনার অ্যাডিশনাল খরচ কোম্পানির জন্য। আপনার এই 21,000 টাকার মধ্যে কি এই 1,000 টাকা আছে এমপ্লয়ার যেটা দিছে? নাই। নো স্যার। তাইলে এইটা হচ্ছে এমপ্লয়ের জন্য একটা অ্যাডিশনাল খরচ। ওকে, তাহলে আমি টোটাল খরচ কত এমপ্লয়ারের, একটা জিনিস খেয়াল করেন, এমপ্লয়ার আপনাকে দুইটা জিনিস দিচ্ছে, একটা হচ্ছে গ্রস আর্নিং টোটাল, আর হচ্ছে সে নিজে কন্ট্রিবিউট করতেছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। এই দুইটা কিন্তু এমপ্লয়ার আপনাকে দিচ্ছে। তাইলে এমপ্লয়ারের পিএনএল এ টোটাল পেরোল কস্ট কত হবে? এ প্লাস ডি, মানে হচ্ছে সে আপনাকে টোটাল যত দিচ্ছে প্লাস সে প্রভিডেন্ট ফান্ডকে যত দিচ্ছে। এই জিনিসটা ভেরি ক্রিটিক্যাল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ আপনার অনেক এমসিকিউ আসবে এই ফর্মুলা থেকে। আপনি জাস্ট প্রথম এক্সাম্পল সিরিয়াল নাম্বার এ, এটা যদি ভালো মতো বুঝেন, ইউ উইল বি এবল টু সলভ এভরি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস এরিয়া। একটা জিনিস খেয়াল করেন, 21,000 টাকা, এখান থেকে কিন্তু আপনার যে 5,000 টাকা ডিডাকশন, মানে আপনার এমপ্লয়ি যেটা কাটস নিজে পিএফএ দিচ্ছে এবং উইথহোল্ডিং ট্যাক্স, এই দুইটা কিন্তু এমপ্লয়ি নিজে বিয়ার করতেছে ওন মানি পকেট থেকে। 21,000-এর মধ্যেই এটা ছিল, এগুলো কিন্তু অ্যাডিশনালি কোম্পানি দেয় নাই। তাইলে কিন্তু আপনার গ্রস আর্নিং এর সাথে এই দুইটা যোগ করতে পারবেন না পেরোল খরচ। আপনার যোগ করতে হবে 21,000-এর সাথে অ্যাডিশনাল কোম্পানি যেটা দিয়েছে 1,000, তাইলে টোটাল কস্ট বেরোবে পেরোল। আন্ডারস্টুড? এখন আপনি যদি ঘুরে ফিরে দেয় তাহলে আপনি পারবেন না। ধরেন আপনাকে যদি কেউ বলে যে কোম্পানি 1,000 টাকা পিএফ এ কন্ট্রিবিউট করছে এবং নেট আপনাকে পে করছে 16,000 টাকা, উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স হচ্ছে আপনি বিয়ার করছেন 4,000 এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে আপনি দিচ্ছেন 1,000, তাইলে কোম্পানির টোটাল পেরোল কস্ট কত? তখন আপনি চিন্তা করতে হবে, আপনাকে তো বলা হয়েছে নেট পেমেন্ট করছেন আপনি 16,000, আপনার নেট থেকে গ্রসে আসতে হবে। তাহলে আপনি নেট যদি পেমেন্ট করেন 16,000, এটার সাথে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এবং পিএফ কন্ট্রিবিউশন যেটা আপনার পকেট থেকে করছেন সেটা যোগ করবেন, তাহলে গ্রসে আসবেন। আর গ্রসের সাথে কোম্পানি অ্যাডিশনালি যেটা দিচ্ছেন সেটা যোগ করবেন, তাইলে পেরোল কস্ট আসবে। তাহলে দেখেন, গ্রস পে মাইনাস, এই যে গ্রস পে মাইনাস এমপ্লয়ির প্রভিডেন্ট ফান্ডের কন্ট্রিবিউশন এবং উইথহোল্ডিং ট্যাক্স বাদ দিলে আমরা নেট পে পাই, যেটা নেট পে মানে এমপ্লয়ি এখন যেটা রিসিভ করে। আর যদি আপনি টোটাল পেরোল কস্ট বের করতে হয়, তাইলে আপনি দুই ভাবে করতে পারেন। একটা হচ্ছে আপনি গ্রস পে, এটার সাথে যোগ করবেন শুধু এমপ্লয়ারের কন্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, অথবা আপনি যদি গ্রস পে না দেওয়া থাকে তাহলে আপনি নেট পে যেটা, এটার সাথে যোগ করতে হবে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এবং এমপ্লয়ির কন্ট্রিবিউশন। তার মানে এই তিনটা যোগ করলে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশন, উইথহোল্ডিং ট্যাক্স, নেট পে, মানে তো গ্রস পে, তাহলে আর বাকি থাকলো কি? এমপ্লয়ের কন্ট্রিবিউশন। তাইলে আপনি টোটাল পেরোল কস্ট পাবেন। আমি এখানে একটা নোট দিছি যে ফর্মুলা ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশন। এইখানে আমরা এই স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশনটাই মনে রাখবো, কারণ আমাদের বইতে এইভাবে বলা আছে। রিয়েল লাইফে অনেক ডিফারেন্ট ভাবে প্রেজেন্টেশন হইতে পারে। যেমন এমপ্লয়ারের কন্ট্রিবিউশন টু প্রভিডেন্ট ফান্ড, এটা যদি আপনার গ্রস আর্নিং এর মধ্যেই দেখানো হয়ে যায়, তাইলে কিন্তু এই গ্রস আর্নিংটাই আপনার পেরোল কস্ট হয়ে যাবে, সেপারেটলি আবার যোগ করতে হবে না। হ্যাঁ, তাহলে এটা প্রেজেন্ট কিভাবে করতেছে কোম্পানি সেটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো দ্যাটস ইট ফর আস। আজকে আমাদের এগুলোই ছিল এই চ্যাপ্টারে। আই ডু নট থিঙ্ক এনিথিং হ্যাজ বিন লেফট আউট। হ্যাঁ, নাও লেটস মুভ অন টু কুইজেস। স্যার, স্যার জি, আমার টোটাল স্যালারি তো আমি 21,000 পেলাম, কিন্তু এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কিন্তু মানে 1,000 মাইনাস করা হয়েছে। আবার রাইট। আবার 22,000, মানে তো এটার মধ্যেই তো ছিল স্যার। না না স্যার, একটু 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 খেয়াল করেন স্যার। এই যে 21,000 পাইলেন, এখান থেকে তো আপনি দিছেন 1,000 টাকা একটা ফান্ডে, তাই না? আর এই 1,000 হচ্ছে আপনি যেহেতু দিয়েছেন আপনার এমপ্লয়ারও দিছে। মানে হচ্ছে এরকম, আপনি ধরেন একটা ব্যাংক কিনলেন, মাটির ব্যাংক, হ্যাঁ, আপনি প্রতি মাসে ওইখানে 10 টাকা দিলে আপনার বাবা বললো আমিও তোমার 10 টাকা দিব, হ্যাঁ, তাহলে এখন আপনার বাবার খরচ কত? আপনার বাবার খরচ 20 টাকা, কারণ আপনার বাবার খরচ হচ্ছে 20 টাকা ইন এ সেন্স
আপনি যে 10 টাকাটা দিচ্ছেন সেটাও আপনার বাবাই আপনাকে দেয় পকেট খরচ। এর বাইরে সে আবার নিজেও টাকা দেয় ওই ফান্ডে 10 টাকা। তাহলে আপনার বাবার খরচ কিন্তু দুইটা, 20 টাকা। বুঝছেন? দুইটা কিন্তু দুই জিনিস, একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউট করে, আরেকটা এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউট করে। এমপ্লয়ির কন্ট্রিবিউটটা কিন্তু সে যেই টাকাটা পায় ওই টাকার ভিতর থেকেই করে, অ্যাডিশনাল লাগে না। কিন্তু এমপ্লয়ার যে টাকাটা দিতেছে সেটা কিন্তু এই 21,000 টাকার বাইরে আবার দিচ্ছে সে ফান্ডে। ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার স্যার। স্যার আমার ওকে, একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি স্যার। স্যার সাপোজ আমাকে আমার এমপ্লয়ার 21,000 টাকা স্যালারি দিচ্ছে, তো ওর উপর 10% আমার উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স আর 10% আমার ওই যে এমপ্লয়ার কেটে নিচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য। তো স্যার আমি আগে কোনটা ডিডাক্ট করবো? সরি স্যার, আবার একটু, মানে আপনাকে 21,000 টাকা দিচ্ছে, 10% কেটে নিচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য। অবশ্যই আপনি 10% প্রভিডেন্ট ফান্ডটা আগে মাইনাস করবেন। উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা হচ্ছে আপনার, অবশ্যই ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ এনিওয়ে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটাও কিন্তু আপনার গ্রস স্যালারির উপরে। উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে, এটা হচ্ছে আপনার এস্টিমেটেড আর্নিং ফর দ্য ইয়ার। এবং এই ইয়ারটা কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টিং ইয়ার না, এটা হচ্ছে জুলাই টু জুন, যেহেতু আমাদের ট্যাক্স এইভাবে কাজ করে। কোনো বছরে জুলাই থেকে পরের বছর জুনের মধ্যে আপনি কত টাকা আর্ন করবেন সেটার একটা এস্টিমেটের উপরে আপনার এস্টিমেটেড ট্যাক্স রেটের অ্যাভারেজ যে পার্সেন্টেজ সেটা মাল্টিপ্লাই করে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা বাইর করতে হয়। জি স্যার, তাহলে স্যার প্রথমে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা ডিডাক্ট করে যে টাকাটা থাকবে ওই পোর্শনের উপরে স্যার প্রভিডেন্ট ফান্ডের পার্সেন্টেজটা কেটে রাখবে এমপ্লয়ার। না না স্যার, এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুইটা, একটার সাথে আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট না। উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা হচ্ছে এন্টায়ারলি ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ দ্য কোম্পানি এস্টিমেটস ইউ টু আর্ন ডিউরিং দ্য পিরিয়ড। ইট নট, মানে এটা কখনোই, মানে ইটস নট নেসেসারি যে এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি এটার উপরে পার্সেন্টেজ হবে বা এরকম। এটা হচ্ছে আপনার এক্সপেক্টেড আর্নিং ফর দ্য এন্টায়ার ফিসক্যাল পিরিয়ড, স্যার সেটার উপরে বেস করে। দোনোটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যার। দুটোটা না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, রাইট। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তো অলওয়েজ স্যার মনে হয় বেসিকের উপরে কাটে। এটা ওই যে কোম্পানির পলিসির উপরে ডিপেন্ড করে। ইউজুয়ালি হ্যাঁ, আমরা দেখি সবসময় বেসিকের 8 থেকে বেসিকের, হ্যাঁ 10% স্যার। করতে হয়, জি জি। রাইট। বাট কোম্পানি ক্যান ডিফাইন ইট ইন এনি আদার ওয়ে। তো ইউজুয়ালি এইভাবে থাকবে না, থাকলেও দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যামাউন্ট থাকবে। স্যার আমি মনে হয় স্যার ভাইয়ার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি। ভাইয়া যেটা কোশ্চেন করতে চাইছে সেটা আচ্ছা, হচ্ছে কি স্যার, প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ যে আমার মানে গ্রস স্যালারিটা উপরে কি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে কিনা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ট্যাক্স ক্যালকুলেশন প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ হবে কিনা। না 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 না, এটা কোশ্চেন ছিল না স্যার, যেটা এটা আনসার দিছে ওইটাই আচ্ছা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ফাইন। ওকে স্যার, তো আমার প্ল্যান ছিল আসলে আমরা 1 ঘন্টা পড়ালেখা করব আর হাফ অ্যান আওয়ার হচ্ছে আমরা সলভ করবো। মানে আমি অনেকগুলো কুইজ লিখে রাখছি সো দ্যাট আই ক্যান টেস্ট ওয়েদার ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট প্রপারলি। তো আমরা যেহেতু ভালো মতো খেয়াল করছি সবাই, আই থিঙ্ক ইট উইল নট টেক মাচ টাইম। আমরা কি 10-15 মিনিট বেশি নিতে পারবো স্যার? জি স্যার, অবশ্যই 10 স্যার। মিনিট দিতে পারবো। ওকে ওকে স্যার, 10 ঠিক মিনিট আছে। নেওয়া যায়। ওকে, তাহলে প্রথমে আমরা দেখি এবিসি কোম্পানির হচ্ছে 10 জন এমপ্লয়ি আছে যাদের গ্রস পে, একটু খেয়াল করেন, ইটস গ্রস পে কারেন্টলি 1,90,000 কারেন্সি ইউনিট পার অ্যানাম বছরে। হ্যাঁ, এই বছর হচ্ছে নেট পে এবিসি করছে হচ্ছে 1.5 লাখ টাকা, এবং 40,000 টাকা হচ্ছে পেনশনে দিছে। পেনশন মানে এখানে ধরে নেন যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে দিছে। আর ওর টোটাল পেরোল কস্ট হচ্ছে 2,30,000 টাকা। হ্যাঁ, এখন আমাকে কেউ বলতে পারবেন যে গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স কত টাকা জমা দিছে এবিসি কোম্পানি? চলেন আমরা 40,000 একটু টাকা, দেখি। 40,000 টাকা স্যার। 40,000 40,000? টাকা। আচ্ছা, আমি একটু বসি শুনি। 80,000 টাকা। 80,000 টাকা? আমি তো বুঝতে পারতেছি না স্যার, আমি একটু বসাই। 80,000 হ্যাঁ, টাকা। লেটস ডু ইট হিয়ার। ওকে, ধরেন আমার কাছে ইনফরমেশন গুলো কি কি আছে, আমি জাস্ট এই এক্সাম্পলটা সবাই একটু খেয়াল করেন। হ্যাঁ, তাইলে আপনি এটা যদি বুঝেন তাহলে সব অঙ্কগুলো এখানে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, 10 জন এমপ্লয়ি ছিল, গ্রস পে ছিল 190। হ্যাঁ, তাহলে গ্রস পেতে আমি বসাইলাম 190। গ্রস পে হচ্ছে এই যে এই কলামটা। হ্যাঁ, ওকে। নেট পেমেন্ট ছিল 150। নেট পে কোনটা? এই যে নেট পেমেন্ট, মানে ওরা হাতে পাইছে এই মাসে 150। ওকে ফাইন। এবং 40,000 হচ্ছে দেয়া হয়েছে পেমেন্ট টু ট্রাস্টি আর পেনশন। পেনশন মানে হচ্ছে এই যে এখানে, এখানে তারা দিছে 40। আচ্ছা, এখানে কেমনে বুঝলেন যে এখানেই দিছে? এমপ্লয়ি তো দিতে পারে, এখানে কিন্তু বলছে যে এবিসি হ্যাজ মেড পেমেন্ট, মানে কোম্পানি দিছে, এমপ্লয়ার। আচ্ছা, আর টোটাল পেরোল কস্ট 230। 80,000 টাকা হবে। আচ্ছা, একটু দেখি স্যার, 230 হচ্ছে টোটাল পেরোল কস্ট। তাহলে আমাদের
বের করতে বলছে কি যে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স কত দিছে। ওকে, এটা কিন্তু খুব সিম্পল। আপনি দেখেন যে আমি যদি এইখান থেকে মানে গ্রস আর্নিং থেকে আপনার নেট পে দুইটার পার্থক্য বাইর করতে চাই, তাইলেই তো আমার হয়ে গেল না, 40 হয়ে যাওয়ার কথা না? দেখেন তো, কারণ আপনার গ্রস পে ছিল 190 আর আপনি নেট পাইছেন 150। আর কোনো ইনফরমেশন দরকার আছে আমার এখানে? যেহেতু আমি এটা জানি না, তাহলে এখানে হচ্ছে আমার না ডিডাকশন স্যার উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সই। তাহলে এটা হচ্ছে আমার 40,000, এখানে বসাই 40,000 টাকা। আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড আপনি চিন্তা করেন, আপনার টোটাল পেরোল কস্ট কত? 230, যেটা কোম্পানি দিছে। এখন কোম্পানি কি কি করে? একটা হচ্ছে সে ডিরেক্টলি ফান্ডে দেয়, তাহলে এটা তার একটা খরচ, ফান্ডে দিছে 40,000। হ্যাঁ, প্লাস হচ্ছে সে আপনাকে কি করে, যে সে হচ্ছে আপনাকে গ্রস দেয় 190। তাহলে 190 আর 40 যোগ করলেই 230 হবে, ফাইন। ওকে, এখন আপনার নেট পে হচ্ছে আপনার 150, তাহলে আপনার 230 থেকে আপনাকে দিছে সে 150, আপনার ফান্ডে দিছে 40, তাহলে বাকিটা সে কাকে দিছে? গভর্নমেন্টকে দিছে। তো বাকিটা কত? 40। তাহলে আপনি এখানে 230 থেকে 150 মাইনাস 40, এটা বের করলেও 40 হবে। অথবা সিম্পলি গ্রস আর্নিং থেকে আপনি নেট পেটা বাদ দিতে পারেন 190 থেকে 150, তাহলে 40 হবে। ক্লিয়ার? ওকে, Yes, sir. সরি, স্যার এখানে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশনের কোনো বিষয় নাই স্যার। এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশনের বিষয় থাকতে পারে, কিন্তু এইখানে হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা রেলেভেন্ট না। যেহেতু কোনো ফিগার দেয়া হয় নাই, তো আমরা ধরে নিচ্ছি জিরো। মানে কি, স্যার এখানে তো যদি বলে নাই কোনো অ্যামাউন্ট, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যদি এখানে তাহলে জিরো। যদি এমপ্লয়ি না দেয় সেই ক্ষেত্রে কি কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা দেয় বাংলাদেশের ল ইউজুয়ালি না, অনুযায়ী? না, না, বাংলাদেশের ল অনুযায়ী ইউজুয়ালি এরকম হয় না। এটা হচ্ছে ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু এমপ্লয়ি, দেন এমপ্লয়ি যেটা দেয় সেটাকে ম্যাচ করার রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু এমপ্লয়ার। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু আরেকটা জিনিসও আছে, যেহেতু বলছেন একটু ডিটেল বলি। এখানে আরো কিছু কমপ্লেক্সিটি আছে। আপনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কিন্তু কেউ চাকরিতে জয়েন করার সাথে সাথে এলিজিবল হয় না। আপনার প্রথম মাস থেকেই কিন্তু এই টাকাটা আপনার কাছ থেকে সে নেবে না। আফটার ইউ বিকাম এ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি, তারপরে হচ্ছে নেবে প্রবেশনারি পিরিয়ডের পরে। স্যার নিজস্ব একটা এখন টাস্ক ডিড অনুযায়ী নাই, একটা টাস্ক সরি, ডিড আছে হ্যাঁ, প্রভিডেন্ট আচ্ছা, ফান্ডে। হ্যাঁ, ওইটা প্লাস হচ্ছে আপনার কোম্পানির ইন্টারনাল পলিসি, সেটা অনুযায়ী। এখন অনেক সময় কি হয়, যে ধরেন অনেক সময় কি হয় যে কোম্পানি হচ্ছে ফার্স্ট ডে থেকে ধরেন আপনার জন্য এলিজিবল করে দিল বেসড অন দেয়ার পলিসি, প্রথম দিন থেকে কাটতেছে, কিন্তু বলল যে তোমার প্রবেশন শেষ হওয়ার পরে 6 মাস পরে তখন থেকে তুমি যেই টাকাটা দাও এমপ্লয়ার সেই টাকাটা ম্যাচ করবে। এটাও কিন্তু রিয়েল এক্সাম্পল, এরকম হয়। তো কি হলো, আপনি প্রবেশন পিরিয়ডে 6 মাসের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিলেন, তো প্রত্যেক মাসে তো আপনার কাছ থেকে ধরেন 1,000 টাকা করে কাটছে। হ্যাঁ, তো এই টাকাটা তারা কিন্তু বাজেয়াপ্ত করে ফেলতে পারে, ফরফেইট করতে পারে কোম্পানি চাইলে, যে যেহেতু তুমি প্রবেশন পিরিয়ডের মধ্যে চলে গেছো এই টাকাটা আমরা তোমাকে আর দিব না। হ্যাঁ, এখন এই টাকাটা অনেক সময় কি করে কোম্পানিরা বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে কাইন্ড অফ ধরেন খেয়ে ফেলে। এই জন্য এফআরসি আমাদের, হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, যে ওরা হইতেছে আপনার একটা প্রজ্ঞাপন জারি করছিল কয়েক বছর আগে, যে যারা এরকম ফরফিটেড অ্যামাউন্টটা নিজেরা কোম্পানির বুকে খেয়ে ফেলছে তাদেরকে এই অ্যামাউন্টটা আবার তাদের আর্নিং হিসেবে শো করতে হবে, ইনকাম হিসেবে। কারণ তারা তো ইনিশিয়ালি এটার এক্সপেন্স হিসেবে শো করছে, গ্রস আর্নিং এর মধ্যে ছিল মানে এক্সপেন্স, কিন্তু আলটিমেটলি এটা তো এমপ্লয়িকে দেয় নাই, বাজেয়াপ্ত করে ফেলছে। তাইলে এখন এই টাকাটাকে তাদেরকে আবার ইনকামে শো করে এটার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে। এরকম একটা এফআরসি থেকে রেগুলেশন আসছিল এবং এটা নিয়ে অনেক কোম্পানি অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়ছিল। এটা জাস্ট একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল। আচ্ছা, লেটস মুভ অন টু নেক্সট কোশ্চেন। এক্সওয়াইজেড কোম্পানি হচ্ছে সিরামিক বিক্রি করে, তারা হচ্ছে একটা সেলস ইনভয়েস করছে কাস্টমারকে 10টা ডিনার সেটের জন্য, প্রত্যেকটার প্রাইস 5,000 টাকা, কিন্তু তারা ইনভয়েস ক্রিয়েট করছে 5,000 টাকার। এখন তারা এটা কিভাবে রিজলভ করবে বলেন তো? এটা তো স্যার ভুল হয়েছে, 50,000 টাকা হওয়ার কথা। কোথায়? ওই 10 টাকা করে 5,000। রাইট, ইনভয়েসে 50,000 টাকা হওয়ার কথা, কিন্তু ইনভয়েসে সে করছে কি 5,000 টাকা ইনভয়েস করছে। তাহলে ও এখন তার সে কি করবে? 45,000 টাকা ডেবিট নোট দেবো। 45,000 টাকার ডেবিট নোট নাকি ক্রেডিট নোট, না কি দিবে এটা? ক্রেডিট নোট ফরমাইট ইস্যু দেবো, করবে, ডেবিট নোট। তো সেলস ক্রেডিট হবে।
স্যার এখানে নোট আপনার তো পণ্য ফেরতের জন্য, এখানে তো নোট আসবে হ্যাঁ কি জন্য? আচ্ছা, এটা পণ্য পণ্য ফেরতের জন্য নট নেসেসারি অ্যাকচুয়ালি। এটা আপনি পণ্য ফেরত ছাড়াও পণ্যের মূল্য অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য হইতে পারে। হ্যাঁ, ধরেন আপনার আহ, পণ্য ঠিক আছে কিন্তু আপনার প্রাইসিং উল্টাপাল্টা হয়েছে, তখন কি হবে? আপনার রিসিভেবল আর পেয়েবলের মধ্যে গ্যাপ হয়ে যাবে না? মানে আপনার কাছ থেকে আমি দেখাচ্ছি আমি পাই 5,000 টাকা, আসলে আমার পাওয়ার কথা 50,000 টাকা, তাইলে এটা এখন কি হবে বলেন তো? সেলস ক্রেডিট হবে আর হচ্ছে আপনার পার্টি ডেবিট। ডেবিট কি হবে স্যার? ক্রেডিট নোট ইস্যু হবে স্যার। স্যার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বাড়াইতে হবে না আমার? আমি যেহেতু পাবো 50,000 টাকা, কিন্তু আমি তো 5,000 টাকা তার নামে ইয়ে করছি, তো আমাকে 45,000 তো ডেবিট করে, মানে তার নামে ডেবিট করতে হবে, আর সেলস কে 45,000 টাকা ক্রেডিট। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, ভেরি প্রুডেন্ট আনসার স্যার। এটা আমি জাস্ট একটু টুইস্ট করে দিছি। বইতে আমাদের উল্টা ছিল। হ্যাঁ, বইতে হচ্ছে ধরেন 5,000 টাকার জন্য 50,000 টাকা আমরা রেকগনাইজ করে ফেলছি, আমরা ওভার চার্জ করছি, তার মানে ওকে আমরা এখন 45,000 টাকা ফেরত দিব। হ্যাঁ, এই জন্য ক্রেডিট নোট। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উল্টা করছি, আমরা আন্ডার রেকগনাইজ করছি সেল। তো এখানে তো আমি আর ফেরত নেওয়ার কিছু নাই, রেদার এখানে আমাদের রেকর্ড করতে হবে আরো অ্যাডিশনাল সেলস 45,000 টাকা। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা হচ্ছে প্রশ্নগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তাহলে বুঝে সেলস করলে আপনি পাবেন। ম্যানিপুলেশন হয়ে গেল না যদি আমি অ্যাডিশনাল সেলস রেকর্ড করি আবার? সরি স্যার। স্যার যদি এখানে এটার জন্য আমি অতিরিক্ত 45,000 টাকা সেলস রেকগনাইজ রাইট করি, তাহলে তো আমার রাইট। রেভিনিউ ম্যানিপুলেটেড হয়ে গেল না? তখন তো না আমার না দেখা গেছে। না না, রেভিনিউ আপনার ম্যানিপুলেটেড হয় নাই, আপনার ইনকারেক্ট রেভিনিউ ছিল। আপনার গুডস চলে গেছে 50,000 টাকা ভ্যালুর, কিন্তু আপনি রেকর্ড করছেন 5,000 টাকা ভ্যালু। ইন দ্যাট কেস আপনার হচ্ছে আরেকটা ইনভয়েস রেজ করতে হবে, নট ক্রেডিট নোট। সেই ইনভয়েসটা হবে 45,000-এর। তাহলে দুইটা যোগ করলে আপনার 50,000 যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে সেটার সাথে কারেক্ট হবে। ম্যানিপুলেশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। সেটা হচ্ছে যেটা বাস্তবে ঘটে নাই সেটাকে ঘটানো হচ্ছে ম্যানিপুলেশন। এটা তো বাস্তবে আপনি ঘটছে, আপনাকে তো আপনি তো ওকে 50,000 টাকা 10টা দিন আসিট দিচ্ছেন, একটা না। তাহলে আপনার কি হয়েছে? আপনার ডিসপ্যাচ নোটে কয়টা গুডস আছে? 10টা আছে। আপনার 10টার পরিমাণ ইনভেন্টরি কস্ট চলে গেছে, কক্স চার্জ হয়েছে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড, কিন্তু আপনার সেলস আনফরচুনেটলি কম রেকগনাইজ করছেন। তাহলে সবসময় তাহলে এই কোশ্চেনটা দেখলে কিন্তু আমরা বলবো না যে ক্রেডিট নোট রিলিজ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আপনি সেলস কমায় রাখছেন, আপনার এখানে সেলস বাড়াইতে হবে। যেই ভাই আনসার করছেন ভেরি কারেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট হবে, আরেকটা ইনভয়েস রেজ করতে হবে 45,000 টাকার। ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস স্যার। জি ওকে স্যার। ওকে স্যার, এখন আমরা একটা কুইকলি, এটা হচ্ছে সেকেন্ড এক্সাম্পল ছিল, কুইকলি আমরা একটা পেটি ক্যাশ বুক প্রিপেয়ার করে ফেলি। হ্যাঁ, বলতেছে যে পিকিউআর কোম্পানি, সে হচ্ছে একটা ইমপ্রেসড ক্যাশ সিস্টেম মেনটেন করে 10,000 টাকার। এটা কি? এটা হচ্ছে ফ্লোট অ্যামাউন্ট, সবসময় 10,000 টাকা থাকবে। তাইলে বলতেছে যে প্রিপেয়ার এ পেটি ক্যাশ বুক ফর বিলো এক্সপেন্সেস ইন মার্চ, অ্যাসিউমিং ব্যালেন্স ইজ টপড আপ অ্যাট এন্ড অফ দ্য মান্থ অথবা বিগিনিং অফ দ্য মান্থ। মানে যে টাকাটা খরচ হয় সেটা আপনি মাসের শেষেও ওকে দিয়ে দিতে পারেন, তাইলে একরকম সিনারিও হবে। পরবর্তী মাসে প্রথম দিন দিতে পারেন, তাহলে আরেক রকম সিনারিও হবে। হ্যাঁ, এটা অনেক কুইকলি আমরা করে ফেলবো স্যার। ডেবিট সাইডে এখানে কি থাকে? রিসিপ্ট গুলা, তাই না? তারপর কি থাকবে? ডেট থাকবে। তারপর কি থাকবে? এক্সপেন্স। পার্টিকুলার্স। হ্যাঁ, ওই যে ডিটেল গুলো আর কি থাকবে। তারপর জানি কি থাকে? 7,500। ভাউচার, ভাউচার নাম্বার থাকে, রাইট? তারপর থাকে স্যার কি? টোটাল খরচ। হ্যাঁ, এখন আমি দেখবো যে কি কি খরচে ক্যাটাগরি করতে পারি। ব্রুম কিনছে, ঝাড়ু, তাহলে আমি ধরেন এটাকে ক্লিনিং একটা ক্যাটাগরি করব। রিফান্ড ফ্রম লাস্ট মান্থ স্টেশনারি ওভার পে, স্টেশনারি একটা ক্যাটাগরি করি। ক্লিপ পারচেস, এটাও আমরা স্টেশনারিতে রাখবো, ক্লিপ পারচেস আলাদা করব না। ফ্লাওয়ার পারচেস, এটাকে আমরা ধরেন সানড্রি বলে দিই, বা আদার্স। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে কি স্যার আমাদের, সরি ডেবিটটা উপরে হওয়া উচিত, এখানে থাকা উচিত আমার অ্যামাউন্ট। হুম, আবার এইখানে হচ্ছে আমাদের কি থাকা উচিত? ক্রেডিট। ওকে, তাহলে দেখেন তো আমার মাসের শুরুর দিকে, আমরা বলছি কবে? মার্চ। হ্যাঁ, মার্চের 1 তারিখ ধরেন আমার ব্যালেন্স ছিল কত? 10,000। হুম, এখন প্রথম খরচটা কবে হয়েছে? আচ্ছা আমি ডেট বলি নাই, তাহলে এখানে হচ্ছে আমি নাম্বার দিচ্ছি 1 2 3 ধরেন এইভাবে 4। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে কি কিনছিল? ব্রুম। তাহলে এটা আপনি লিখবেন যে ব্রুম
এটা আমরা কোন ক্যাটাগরিতে ধরছিলাম, ধরেন এটা ক্লিনিং 1000 টাকা, তাহলে প্রত্যেকবার টোটাল হবে কি এই তিনটার সাম। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে 2 নম্বরে কিনছিল কি, সে রিফান্ড পাইছিল। আচ্ছা, রিফান্ড মানে কি? স্যার এটা ডেবিট হবে। ডেবিট হবে, ওকে, ডেবিট হবে, অথবা আমরা ক্রেডিট সাইড থেকেও মাইনাস করে দেখাইতে পারি। আচ্ছা, আপনার যেহেতু বললেন ডেবিট হবে, আমরা ডেবিট সাইডে দেখাই, সমস্যা নাই, একই জিনিস। কিন্তু ক্রেডিট সাইডে মাইনাস করলে আমরা স্টেশনারি খরচটা থেকে আমরা দেখাইতে পারবো। তাহলে আমাদের উচিত না স্টেশনারি থেকে দেখানো, কারণ আমরা যখন স্টেশনারি এন্ট্রি দিব তখন তো আমরা এই 100 টাকা কমাইতে পারবো, ধরেন আমার। হুম, আচ্ছা, তাহলে এখানেও এই ফর্মুলাটা টেনে দিই। আচ্ছা, ক্লিপস পারচেজড, এটা হচ্ছে আমরা স্টেশনারিতে দেখাবো আরো 1000। এই যে দেখেন, এখন স্টেশনারি কিন্তু আমার নেট 9,900 হয়ে গেল। এখানে দেখালে কিন্তু নেট হইতো না, তাহলে আমার স্টেশনারি এক্সপেন্সটা ওভার স্টেটেড থাকতো। আর লাস্টে হচ্ছে ফ্লাওয়ার, এটা ধরেন সানড্রি আদার্স দিয়ে দিলাম 200। তাহলে আমার টোটাল খরচ হলো কত? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার টোটাল, ধরেন আপনার খরচ 2100 টাকা। স্যার একটা কি বাদ পড়ে গেল, টিপস ক্লিন 200 টাকা ছিল, টিপস টু ক্লিনার ক্লিনার। ও রাইট রাইট, টিপস দিলাম কত আমরা, 200 টাকা, ওকে। এটা জাস্ট টেনে দিয়ে, এটা কোথায় দিব, ক্লিনারকে দিছে এখানে, ক্লিনিং এ দিই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো টেনে দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল লাইনে কত টাকা খরচ হচ্ছে দেখতে পারবো আমরা। তাহলে এটা হচ্ছে আমার টোটাল এক্সপেন্স। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাইলে এখন আমাকে দুইটা সিনারিওতে প্রিপেয়ার করতে বলছে। একটা বলছে আমার মানে খরচ হয়েছে ধরেন 2300 টাকা, সব সময় আমার থাকে 10,000 টাকা, তাইলে এখন আমাকে রিচার্জ করতে হবে, তাই না? আগে বাইর করে আমাদের ব্যালেন্স কত আছে, ব্যালেন্স সিডি, সিডি মানে ক্যারিড ডাউন, এটা হচ্ছে মাসের শেষ তারিখে, ধরেন 31 মার্চ। কত টাকা আছে আমাদের ব্যালেন্স? 7,700। 7,700। রাইট, আমাদের টোটাল যেটা ছিল এখান থেকে খরচ হয়ে গেছে এত, তাহলে আমাদের হাতে আছে এখন 7,700। পরবর্তী মাসের শুরুতে এটাই আমাদের ব্যালেন্স বিডি, মানে আমরা যেটা ব্রট ডাউন, সরি লিখে দিই, মানে আমরা শুরু করলাম এই মাসটা এই টাকাটা নিয়ে। কোন টাকাটা? এটা হচ্ছে এটা, ওকে। আচ্ছা, এখন ঘটনা হয়েছে যে এই টাকাটা আমরা খরচ করছি এটা আমরা দুই জায়গাতে দিতে পারি। একটা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য মান্থ, এই মাসের শেষ দিতে পারি, অথবা আরেকটা করতে পারি আমরা বিগিনিং অফ দ্য নেক্সট মান্থ। ধরেন আমি যদি বিগিনিং অফ দ্য নেক্সট মান্থে দিই, তাহলে আমার ক্যাশ তখন ডেবিট হবে 1 তারিখে কত টাকা, কয় টাকা আমি টপ আপ করবো বলেন? 2300 টাকা। রাইট, যেটা খরচ হয়েছিল সেটা। তাহলে তখন আমার কি হবে, পরবর্তী মাসের শুরুতে আবার দেখেন যোগফল 10,000, তাহলে সবসময় 10,000 থাকলো। আর যদি এমন হইতো যে না, আমার প্রথম সিনারিও এন্ড অফ মান্থ আমি দিব, তাহলে সিম্পলি জাস্ট এই টাকাটা আমি এই মাসের শেষেই দিয়ে দিব, ডেট হবে 31 তারিখ। হ্যাঁ, তাইলে স্টিল সামনের মাসে আমরা কি করব, এই মাসে তখন আমার ব্যালেন্স দেখেন, তখন এটাকে আমরা আবার এই পাশে লিখে দিব যে আমার 7,700 টাকা হচ্ছে আমরা ক্যারি করতেছি এই তারিখেই, পরের দিনে আমি আর এবার এই তারিখেই টাকা পাচ্ছি আরো 2300, তাহলে আমি পরের দিনে ব্যালেন্স থাকলো দুইটা মিলে আবার 10,000। এটা জাস্ট ওয়ে অফ প্রেজেন্টিং যে আমরা এই মাসের শেষে নিব না সামনের মাসের শুরুতে নিব, বাট কনসেপ্ট ইজ সেম। ওকে স্যার? স্যার, জি বলেন। ইনফ্লেশনের কারণে যদি কোনো মাসের শেষের দিকে পেটি ক্যাশের ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি হবে? কিসের কারণে? এক্সপেন্স, ওভার ইনফ্লেশন। এক্সপেন্সের কারণে জি। ইনফ্লেশন? ক্যাশকে ডেবিট করে পেটির ক্যাশকে ক্রেডিট করবো আবার নতুন করে টপ আপ করে? না, ওই মুহূর্তে আপনি কেউ কি করবেন, আপনি কি কখনো ভার্চুয়ালি ওভার স্পেন্ড করতে পারেন? আপনার কাছে আছে 10,000 টাকা, আপনি কি 11,000 খরচ করতে পারবেন? পারবেন না। তার মানে যেই মুহূর্তেই আপনার ব্যালেন্স সমান হয়ে গেল, ওই মুহূর্তেই আপনার নতুন একটা এক্সপেন্স করতে গেলে আগে টপ আপ করতে হবে। ধরেন এইখানে আমি দেখাই দিই যে কোনো কারণে আপনার 7,700 খরচ হয়ে গেল, সরি 7,900 দিলাম ধরেন, এই যে আপনার 10,000 হয়ে গেল, আমরা এখন কিন্তু আপনার আরেক, অনেকটা নিয়ে নিয়েছি, একটু সরি তাড়াতাড়ি। সরি স্যার অনেকটা নিয়ে নিচ্ছি তো, ও আচ্ছা, অনেক ঠিক আছে, ছাত্র ওকে। ওয়েট করতেছে, একটু
ওকে ওকে ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে আমরা ধরেন 10,000 টাকা যখন আপনি খরচ করে ফেলছেন, দের ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান ওভার স্পেন্ড ইট। তখন আপনার ধরেন আরেকটা এক্সপেন্স আছে এখানে, ক্লিপ পারচেস 100 টাকা। ওইটা করার আগেই আপনার 100 টাকা টপ আপ করতে হবে। তার মানে ওইটা ইন্ডিকেশন যে আপনার যে সবসময় ফ্লোট অ্যামাউন্ট এটা চেঞ্জ করতে হবে। আপনি ইউ হ্যাভ স্টার্টেড টু ওভার স্পেন্ড, দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেশন। বুঝছেন? কখনোই আপনি নেগেটিভ খরচ করতে পারেন না, তাই না? স্যার এক্ষেত্রে কি টপ আপ মাস শেষের আগে করা যাবে? হ্যাঁ করা যাবে, এটা তো হচ্ছে জাস্ট বিজনেস ডেফিনেশন। আপনি যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতে করতে পারেন। মাসটা তো আমি এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করছি, এটা ক্যান বি উইকলি, ক্যান বি ডেইলি, ক্যান বি বাই মান্থলি, বাই অ্যানুয়ালি, এনি টাইম। ফিক্সড মানে ফ্রিকোয়েন্সিতে যখনই শেষ হবে তখনই টপ আপ করতে হবে। হ্যাঁ, বাট বেটার কন্ট্রোলের জন্য আমরা একটা ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি করি। যখনই শেষ হয় তখনই না করে প্রতি 1 সপ্তাহ বা প্রতি 10 দিন বা প্রতি 7 দিন, প্রতি 1 দিন, এভাবে করি আর কি, ফর বেটার কন্ট্রোল। স্যার এটা তো মনে হয় প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, সে এটা এক্স্যাক্টলি, মান্থলি রাখবে নাকি প্রতিষ্ঠানের ইয়ারলি ইন্টারনাল রাখবে। পলিসি কি সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা বাকি কুইজগুলা কালকে দেখবো। হ্যাঁ, এখানে জাস্ট 13টার মতো কোয়েশ্চেন আছে, আনসারও দেওয়া আছে। হাওয়েভার আনসারগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না, এগুলোই হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ, আমি জাস্ট এখানে আপনাদেরকে দেখাই দিই যে হোমওয়ার্কটা কি থাকবে। হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে আপনারা থরলি চ্যাপ্টার 3টা পড়বেন বই থেকে, এবং চ্যাপ্টার 4ও পড়ে আসবেন রিডিং, এবং সব ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন, সেলফ টেস্ট কোশ্চেন এবং কুইজেস এগুলো সলভ করবেন। এবং যত রকমের কোয়েরি আছে সবকিছু নোট করে রাখবেন, নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব। সরি আই ওভারস্পেন্ট টাইম টুডে বিকজ ইট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট ইন্টারাকশন। এইখান থেকে আমি গোয়িং ফরওয়ার্ড এই যে প্রথম ধরেন 3-4টা স্লাইড যে হাবিজাবি, এগুলো আমরা আর ডিসকাস করব না। আমরা সরাসরি নেক্সট ক্লাস থেকে এখানে চলে যাব, এবং আই এম এক্সপেক্টিং দ্যাট ইউ উইল বি ভেরি punctual in attending the class so that we can utilize maximum time in solving questions. হ্যাঁ, আমি অনেকগুলো কোশ্চেন রেডি করছি, আপনারা সবাই হোমওয়ার্ক থাকবে, এগুলো সলভ করবেন যে যেটাই মনে করেন না কেন। হ্যাঁ, স্যার এগুলো আমাদের মেইলে আমি কাইন্ডলি দিয়ে দিবেন রাইট, কিনা? আমি এটা এখনই দিয়ে দিব আমি জিনিসটা। হাউএভার আমি আনসার গুলা শেয়ার করবো না। হ্যাঁ, আনসার গুলো আমি কালকে নেক্সট, আপনারা আগে আচ্ছা, আমরা দেখাবেন, সলভ আমাকে করার সাবমিট পরে করবেন। আনসার আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিব, সমস্যা নেই স্যার, আপনি একটু এক্স্যাক্টলি কাইন্ডলি আনবেন। এক্স্যাক্টলি। ওকে, থ্যাংক আমি ইউ এগুলো স্যার। এখনই শেয়ার করে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে আমাদের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে উই উইল রিভিউ দিস কোয়েশ্চেন্স টুগেদার, দেন উই উইল স্টার্ট চ্যাপ্টার 4। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে স্যার, স্যার আপনি একটু এন্ড দিয়ে বের হইয়েন। সরি, আমি কি দিব? মানে আচ্ছা ক্লাসটা আচ্ছা, এন্ড রাইট করে রাইট, বের হবেন। ইয়া ইয়া ইয়া, শিওর শিওর। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে।